ब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी राजमयी नित्यानन्दमयी निरञ्जनमयी करुणामयी चिन्मयी विश्वेश्वरी विश्वपालिनी विश्वरूपिणी तत्त्वमयी श्रीमयी सर्वेश्वरी सर्वज्योति वासवी श्री श्री कन्यका परमेश्वरी. Thank you. I am now, please be seated. As a member, please stand up. Okay. As a member of this Yagna's Business Networking House, I act with integrity, honesty, and transparency with the house members. I promise. I respect the confidentiality and trust of fellow members. I promise. I support the mission and values. I take privilege to receive links, following up on professionally to ensure meaningful connections. Members, I promise. I contribute to the growth and development of this community. I promise. Thank you. I am business. This house runs smoothly thanks to two strong pillars. Our treasurer T. Arvind Garu, Good morning, Yagna. Good morning. acting secretary Vaishnav. Good morning, Yagna. Good morning. So we are honored to have the following leaders with us today. Our zonal president Prabhu Garu, Good morning. zonal secretary G. Venkatesh Garu. Good morning, Igna. Over to secretary for further proceedings. Good morning, Yagna. Good morning. Namaskaram, Vaishya family and respected guests. Myself, Vaishnav Vagicharla, I am acting secretary of Yagna House. Vaishya is not just a business networking platform. It is an entrepreneurial ecosystem built on trust, culture, and long-term relationships. Our mantra is stop thinking I, Start thinking we. In 2026, here who we are, virtually present across the world, fiscally active across South India and Dubai, successfully processed 19,000 plus memberships, generated 5,452 plus crores through 1,75,445 plus links. We are powered by many growth and engines, and few are Growsphere, our global business gateway. We Export Council, taking members from local to global. Flagathon, our unity walk representing culture and strength. V-Day, a charity day of Vaishya. Okay. Let us recognize the management team of Vaishya Yagna House. Good morning. Membership coordinator Yashwant. Good morning. Cluster chairman Bharatgar. Smiley morning. Smiling. Good morning. I2V coordinator Satyagar. Good morning. Super member presentation R. Arvindgar. Good morning. Good morning. Social chairman Morning, Igna. Good morning. Tech and social media Ajay Krishna. Growsphere by Good morning. discipline in charge Venkatesh Garu. Good morning. Good morning. Over to president. Yeah. We do have announcements today. I request Prabhu Garu, please announce. Good morning. ఓకే మనం ఆల్రెడీ గ్రూప్స్ లో మనం సర్క్యులేట్ చేస్తున్నాం బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ గురించి జూలై 12th ఇంకా ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేయలేదో వాళ్ళు ఇవాళ ఈవినింగ్ లోపల రిజిస్టర్ అయితే రేపు ఈవినింగ్ ఆప్షన్ ఉందన్నమాట. సో మీరు కాకపోయినా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైనా ఆడతారనిచ్చినా మీరు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని జాయిన్ చేయొచ్చు. మీ స్పౌసెస్ కానీ మీ చిల్డ్రన్స్ కానీ మీ బ్రదర్స్ కానీ ఎవరైనా దే కెన్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ గేమ్. ఏంటంటే ఈ గేమ్ పెట్టింది ఏంటంటే ముందు ఫ్యామిలీ బాండింగ్స్ పెరగడం కోసమే. టీమ్ బాండింగ్స్ 4 houses కలిస్తే మీ విజిబిలిటీ మీకు వస్తూ ఉంటుంది. అలానే మనం మీ హౌస్ నుంచి మనకి
ట్రాఫీ స్పాన్సర్ అండ్ కో స్పాన్సర్ గా మన సునీల్ గారు వచ్చారు ముందుకి. ఐ థ్యాంక్ హిమ్ సునీల్. And those who did not register, do complete the register and make the event grand success. And ఆడేవాళ్ళే కాదు, మీ ఆ 12th ప్రోగ్రామ్ కి మీ మెంబర్స్ అందరూ రావచ్చు చూడటానికి. చూసి మీ టీమ్ ని ఎంకరేజ్ చేయండి, మీ మెంబర్స్ కూడా ఎంకరేజ్ చేయండి. థ్యాంక్ ఆల్సో రేపు బ్యాడ్మింటన్ లీగ్ కి దేర్ ఇస్ స్కోప్ ఫర్ వన్ మోర్ టీమ్ అండి. ఆల్రెడీ టైటిల్ స్పాన్సర్ అండ్ ట్రోఫీ స్పాన్సర్స్ ఆర్ ఓవర్. ఈచ్ హౌస్ నుంచి ఒక్కొక్క టీమ్ స్పాన్సర్ చేశారు. సో దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ టీమ్ ఓపెన్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎనీబడి ఇంట్రెస్టెడ్ హూ ఆర్ స్పాన్సరింగ్ ఫర్ ఎ టీమ్, ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. డీటెయిల్స్ కావాలంటే మీటింగ్ తర్వాత ఒకసారి అడగండి, నన్ను చెప్తాను. అండ్ secondly, we are happy to announce Vivasya Vijayawada is planning for a 5th house in Vijayawada. So whoever members mana closed same category lo unnadu meeku vere vallu telisina vallu unte ganaka mana Vaishya community lo, please do give reference to our Vivasya Vijayawada. It will be a proud moment for Vijayawada if launching a 5th house. So within this year, within 2 months, if we complete a coffee meet and we start by next year, it would be a great success for Vivasya Vijayawada. Thank you. కదా గొంట్ల వెంకటేష్ గారు, మనకి ఆ టీమ్ విజిబిలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే 4 houses కి మీ సర్క్యులేట్ అవుతుందండి. మీ టీమ్ విజిబిలిటీ, మీ నేమ్, మీ ఫర్మ్ నేమ్, అలా మీ 4 houses లోనూ మీరు సర్క్యులేట్ అవ్వచ్చు టీమ్ తీసుకున్న వాళ్ళు. సో దే విల్ హ్యావ్ మోర్ విజిబిలిటీ దెన్ ఇన్ యజ్ఞ హౌస్. మిథునాకి వెళ్ళొద్ది, నేత్రాకి వెళ్ళొద్ది, కౌశికాకి వెళ్ళొద్ది. మీ ఫ్లైయర్ అంతా త్రూఅవుట్ ద 4 houses కి వెళ్తే 4 houses అంటే ఆల్మోస్ట్ 200 ఫ్యామిలీస్ చూస్తారండి. సో దోస్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు టేక్ ద థీమ్, కాంటాక్ట్ గొంట్ల వెంకటేష్. నెక్స్ట్ మీటింగ్ వీ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ కాన్క్లేవ్ మీటింగ్. సో ఆ నెక్స్ట్ మీటింగ్ కి టిల్ దెన్ మనం హైయెస్ట్ మెంబర్స్ హూ హ్యావ్ అంటే I2Vs ఎవరైతే ఎక్కువ చేస్తారో దే విల్ హ్యావ్ ఛాన్స్ టు సిట్ ఇన్ ద హెడ్ టేబుల్, సిట్ అలాంగ్ విత్ ద హెడ్ టేబుల్. సార్ ఇది ఒకటి కొత్తగా అనౌన్స్ చేస్తున్నాము టు ఇంప్రూవ్ మెయిన్లీ బాండింగ్ అదంతా. అండ్ దెన్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ సార్, మన దాంట్లో కొత్తగా వీ డూ హ్యావ్ 2 new inductions సార్. కిడ్స్ Just hello, welcome them. So we heartfully welcome Sir G. Bhargav garu. I request zonal president sir, please pin. Thank you. Thanks. Sir, your name would. Thank you. Vivasya family. Thanks. K. Narendra Gupta garu. సార్ కేటగిరీ వచ్చేసి ఎస్థెటిక్ ఇంటీరియర్స్ అండి. హీ డూ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ డిజైన్స్ అండ్ వర్క్స్. యా Family. Sir, P. Sai Kiran garu to take a nugget session.
ఆన్లైన్ ఫ్రాడ్స్ అండ్ స్కామ్స్, దిస్ ఇస్ ద కామన్ థింగ్ అండి. నేను జస్ట్ ఒక 2 పేజర్ పెట్టాను మన గ్రూప్లో, ఇప్పుడైనా తర్వాతైనా చూడండి. సో ఫస్ట్ థింగ్ అండి, జనరల్లీ 3-4 థింగ్స్ అవుతాయి. అమౌంట్స్ చెప్తే మీరే ఆశ్చర్యపోతారు. పాన్ ఇండియా బేసిస్లో లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 20,000 crores జనాలు నష్టపోయారండి. దాంట్లో 77% ఈజ్ ప్రైమర్లీ ఫేక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కీమ్స్. సో ప్లీజ్ బీ అవేర్. జనరల్గా మీకు వచ్చే మెసేజెస్ ఎలా ఉంటున్నాయంటే 10% గ్యారంటీడ్ రిటర్న్స్. సార్ గ్యారంటీ అనేది లైఫ్లో ఏది లేదు. రోడ్డు క్రాస్ చేయడం కూడా గ్యారంటీ కాదండి, ఏదైనా వచ్చి కుదరచ్చు. సో దెర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ గ్యారంటీడ్ స్కీమ్స్. సెకండ్ థింగ్, సార్ ఈ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, మీకు బ్రహ్మాండమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ టిప్స్ ఇస్తాము, మీకు మార్క్ టు మార్కెట్ కనబడతాయి. నాకు విజయవాడలో నేను వచ్చాక కనీసం ఒక 5 చెప్పారండి. కనీసం ఆ యాప్ ఎలా ఉంటుందంటే కనుక మోస్ట్ ఫేమస్ యాప్కి వాట్ అగైన్ సే రెప్లికా లాగా ఉంటుంది. దాంట్లో 20 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టి వాళ్ళకి మార్క్ టు మార్కెట్ గెయిన్స్ 30 లక్షలు చూపించి 2 ఏళ్లలో మేము విత్ డ్రా చేస్తాము అన్నప్పుడు అడిగితే మీరే ఎదురు మాకు ట్యాక్స్ కట్టాలని ఇంకో 5 లక్షలను అడిగారు. ఆ సమయంలో నా దగ్గర 1-2 వచ్చి అడిగారు. సో ఇలా నాకు విజయవాడలో 4-5 అడిగారండి. థర్డ్ థింగ్ అండి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్రూప్స్ లోకి సడన్ గా యాడ్ చేస్తారు. ఏమిటి అంటే కనుక మీకు ఫ్రీగా టిప్స్ ఇస్తామండి అని. లైఫ్ లో ఏది ఫ్రీ లేదండి, ఇంక్లూడింగ్ మంచినీళ్ళతో సహా మన బాటిల్ కూడా కొనుక్కుంటున్నాం. సో ఇట్స్ ఆల్ బుల్షిట్. సో ప్లీజ్ బీ అవేర్. సరే ఇవన్నీ ఎక్కడో జరుగుతున్నాయి అనుకుంటున్నాం కదండి. విజయవాడలో అద్విక్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ, ఎంతమంది విన్నారండి? ఎన్ని కోట్లు నష్టపోయారు జనాలందరూ? 200 మార్కెట్ లో అఫీషియల్ గా ఎఫ్ఐఆర్ లాంచ్ చేసింది 467 crores అండి. 1,500 మంది, 1350 ఫ్యామిలీస్ హ్యావ్ లాస్ దేర్ మనీ. ఎంత రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ చెప్పారు అంటే కనుక అది బుల్షిట్ అగైన్. బట్ స్టిల్ పీపుల్ నష్టపోయారు. ఎవరు స్టార్ట్ చేసింది? మనలో ఒకళ్ళే, అంటే విజయవాడలో ఉన్న వాళ్ళే, ఎల్ఐసి ఏజెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. ప్లీజ్ డోంట్ ఫాల్ ఫర్ ది స్కీమ్స్. ఇంకొకటి అండి, డిజిటల్ అరెస్ట్ క్లియర్ గా జరుగుతూ చాలా స్కామ్స్ జరుగుతున్నాయి. సడన్ గా ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ వెనక అన్ని సింబల్స్ అన్ని పెట్టుకుని వస్తారు, మిమ్మల్ని అంటే డిజిటల్ గా అరెస్ట్ చేసాము. వీళ్ళు కేవలం టార్గెట్ చేసేది ఎల్డర్లీ పీపుల్ని, అలాగే కాకుండా ఈవెన్ కామన్ మ్యాన్ కూడా చేస్తారు. బట్ ప్రైమర్లీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఇవి విజయవాడలో జరిగిన 2 కేసులు నేను శాంపుల్ గా పెట్టాను నేను, అది లేటెస్ట్ గా జరిగింది. సో ఎసెన్షియల్ గా సమ్అప్ ఏం చేయాలి? మీరు ఎవరైనా అర్జెంట్ అని చెప్పిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కీమ్ ఇవాళే ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది అని చెప్తే ప్లీజ్ డోంట్ ఫాల్ ఫర్ దాట్. ఎప్పుడు కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో అర్జెన్సీ ఉండకూడదు. యు జస్ట్ పాజ్, రిఫ్లెక్ట్ అండ్ దెన్ వెరిఫై. మీకు తెలియకపోతే 4 అడగండి, అడిగి తెలుసుకుని అప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయండి. సో ప్రైమర్లీ వెరిఫై బిఫోర్ యూ ఇన్వెస్ట్. డీల్ విత్ ఓన్లీ రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీస్. రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీస్ అంటే ఏంటి? ఆర్బీఐ, సెబీ చెప్పిన ఎంటిటీస్. అలాగే చెక్ చేయండి, క్వశ్చన్ చేయండి, కన్ఫర్మ్, ఇండిపెండెంట్ గా చేసుకోండి. రిమెంబర్, మీ ఫైనాన్షియల్ జర్నీ మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి, ఎవరు చేయరు. ఎప్పుడు కూడా ట్రస్ట్ మెసేజెస్ ప్రామిసింగ్ ఫిక్స్డ్ ఆర్ గ్యారంటీడ్ రిటర్న్స్, ప్లీజ్ డోంట్ ఫాల్ ఫర్ ఇట్. డౌన్లోడ్ టిప్ యాప్స్. మీకు తెలియని వాళ్ళు, మీరు అడగకుండా వచ్చిన వాళ్ళు, ప్లీజ్ దానికి మీరు ఎక్కువ విలువ ఇవ్వద్దు. యాక్ట్ ఆన్ అడ్వైస్ ఫ్రమ్ గ్రూప్స్ యూ డోంట్ చూస్. అంటే మీరు ఒక గ్రూప్ లో జాయిన్ అయ్యి ఆ టిప్స్ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయడం అలాంటివి చేయొద్దు. లాస్ట్ అండ్ ఫైనలీ ఇందాక చెప్పిందే, ఎప్పుడైనా అర్జెన్సీ మీ జడ్జిమెంట్ ని డిసైడ్ చేయకూడదు. ప్లీజ్ మీ మనీ, మీ వాల్యూస్, అండ్ దెన్ నేను కొంత డేటా కూడా ఇచ్చాను. జస్ట్ ప్లీజ్ చెక్ అండ్ దెన్ వెరిఫై. థ్యాంక్ యూ. అంటే అవేర్నెస్ కంటే కొంచెం భయం కూడా ఎక్కువ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. Now it's time for super minute presentation. We recommend our members to include name, company name, product or service, category, USP, location, success story, links and deals, and I2Vs. So today ఇవాళ ఒక కాన్సెప్ట్ తో ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రొసీడ్ ఫర్ ద 30-second ప్రెజెంటేషన్. నేను ఒక వర్డ్ ఇస్తున్నానండి ఫర్ ద ఎంటైర్ హౌస్. ఆ వర్డ్ మీద మీ 30-second ప్రెజెంటేషన్ ఉండాలి. సో నేను ఇప్పుడు ఇచ్చే వర్డ్ వచ్చేసి పెళ్లి. సో పెళ్లి మీద మీ లైక్ నేను నా ప్రెజెంటేషన్ చెప్తాను. గుడ్ మార్నింగ్ వ్యూయర్స్. గుడ్ మార్నింగ్. మైసెల్ఫ్ నిహాన్ చెల్వాది. సో ఇల్లు కట్టి చూడు, పెళ్లి చేసి చూడు, ఇల్లు కట్టి చూడు అన్నారు. ఆ ఇల్లు కట్టాలంటే ఖచ్చితంగా మేము అవసరం ఉండాలి. సో మా దగ్గర దొరికే రీబార్స్ అండ్ హెవీ స్ట్రక్చరల్స్ తో మీరు మీ కట్టుబడులు, కట్టడాలు అన్ని బాగా చేసుకోండి. దాంట్లో చక్కగా
ఇల్లు కడితే దాంట్లో ఫంక్షన్ పెళ్లి చేసుకోవచ్చు. అదే హెవీ స్ట్రక్చర్స్ లో కడితే దాంతో ఒక కళ్యాణ మండపం కట్టచ్చు. సో ఎవరైనా కళ్యాణ మండపాలు కానీ ఇల్లు కానీ కట్టుకునే వాళ్ళు ఉంటే నన్ను రిఫర్ చేయండి. సో 2 deals వచ్చేసినాయండి. 2 deals విత్ కార్తిక్ అన్న వర్త్ 65,000 అండ్ I2Vs వచ్చేసి నేను ఒక 3 చేశాను. థ్యాంక్ యూ. సో దిస్ వాజ్ ద థీమ్ అండి. సో అందరూ ఇలా కంటిన్యూ చేయండి. సో స్టార్టింగ్ విత్ కేశవరావు గారు. పేరు కేశవరావు, యజ్ఞాలో రోస్టర్ బుక్ నెంబర్ వచ్చి పేజ్ నెంబర్ 23. నా కేటగిరీ వచ్చేసరికి ఫర్నిషింగ్స్. ఇప్పుడు నిహాంత్ గారు చెప్పినట్టు పెళ్లి చేయాలి అంటే ముందు కళ్యాణ మండపం కావాలి. ఆ కళ్యాణ మండపానికి విండోస్ కి డెకరేషన్ చేయడం మా కర్టన్స్ కావాలి, బ్లైండ్స్ కావాలి. మా దగ్గర కర్టన్స్ సంబంధించిన బ్లైండ్స్, రిమోట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అన్ని కస్టమైజ్ ఉంటాయండి. ప్లస్ విత్ 7 years వారంటీ ఓన్లీ 7,000 rupees కే ఇస్తారండి. ఓన్లీ ట్రస్టెడ్ బ్రాండ్స్ అండి అన్ని. ప్లస్ లాస్ట్ వీక్ అంటే జస్ట్ లాస్ట్ వీక్ లో 1 day లో మేము చేసే చిన్న ఒక యాడ్ చేశారండి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో. ఆ ఆర్డర్స్ రాసుకోవడానికి నాకు 4.5 hours పట్టిందండి. 4.5 hours ఆర్డర్ రాసుకోవడానికి. ఆ రోజు నా సేల్ వచ్చి 7.6 lakhs అండి. ఫర్నిషింగ్స్ లో 7.6 lakhs ఒక కస్టమర్ దగ్గర వస్తే చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. 8 మంది కస్టమర్స్ ని ఒకే రోజు డీల్ చేసుకొని ఆర్డర్ ప్లేస్ అనేది స్టార్ట్ జోక్ సార్ ఫర్నిషింగ్స్ లో. సార్ ఇది డీల్స్ వచ్చేసరికి 3 deals అండి. అరవింద్ గారు వచ్చి 95,000 ఒకటండి, 2,700 ఒకటండి. తర్వాత సిల్వర్ సునీల్ గారు 75,000 అండి. ప్లస్ ఈ అరవింద్ గారి దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటుందంటే డీల్ ఐడియా చెప్తారు, మళ్ళీ ఐడియా ఫోన్ చేసి మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు, మళ్ళీ అయిందని కనుక్కుంటారండి. కానీ మేము ఒకసారి ఫోన్ చేసేలోపు ఆయన దగ్గర నుంచి 3 సార్లు ఫోన్ వస్తాయండి మాకు అరవింద్ గారి దగ్గర నుంచి. థ్యాంక్ యూ అరవింద్ గారు. ఇక సునీల్ గారు వస్తే, గురువు గారు మా బిల్డర్ గారు వస్తున్నారు, మాకు కావాల్సినవి చూసి ఇచ్చేసేయండి మీరే అని ఆయనే ఫాలో అప్ చేస్తారు. సరుకు వచ్చిందా అని. థ్యాంక్ యూ సునీల్ గారు. థ్యాంక్ యూ. సార్ మన ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పినట్టు ఇల్లు కట్టి చూడు పెళ్లి చేసి చూడు అన్నారు కదా. ఇప్పుడు ఈ ఇల్లు కట్టాలన్నా, ఇల్లు కట్టినా, పెళ్లి చేసుకోవాలి, పెళ్లి మండపాలు ఉన్నా ఎవరికైనా ఎయిర్ కండిషనింగ్ కంపల్సరీ కావాల్సిందేనండి. ఇవాళ ఎయిర్ కండిషనింగ్ లేకపోతే ఏ ఇల్లు ఉండట్లేదు, ఏ మండపాలు ఉండట్లేదు. ఆ ఎయిర్ కండిషనింగ్ చెయ్యాలి అంటే ఇవాళ డక్టింగ్ అనేది కంపల్సరీగా అవసరం అవుతుంది. ఆ డక్టింగ్ కోసం ప్రోడక్ట్ నా దగ్గర ఉంటుంది. ఎవరి దగ్గర సో మీకు ఎవరికైనా డక్టింగ్ కాంట్రాక్టర్స్, డక్టింగ్ ఫ్యాబ్రికేటర్స్ ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే నా దగ్గర వాళ్ళకి కావాల్సిన మెటీరియల్ నా దగ్గర ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ వెంకటేష్ గొంట్ల రిప్రజెంటింగ్ శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి స్టీల్స్, భవానీపురం ఐరన్ కాంప్లెక్స్ అండి. సో వీ డీల్ విత్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ GP, HR, CR అండ్ ప్రీ క్యాలరైజ్డ్ కలర్ కోటెడ్ షీట్స్ ఆల్సో. సో మా దగ్గర ఆల్ మేజర్ బ్రాండ్స్ ఫ్రమ్ జిందాల్, టాటా, AMNS, నీల్ పంక్, ఎటువంటి ఆల్ మేజర్ బ్రాండ్స్ తో డీల్ చేస్తాము. అవర్ USP is quality and customization. So please connect me to any known fabricators who are into ducting, contracting or warehouse building. Thank you. This is Venkatesh Gontla representing Sri Lakshmi Ganapati Steels. Links 2 deals, 2 links, no deals. Thank you. ఇప్పుడు పెళ్లి టాపిక్ మీద చెప్పమన్నారు. పెళ్లి అంటే స్పెషల్ గా ఏం చెప్పక్కర్లేదు. మనం ఫస్ట్ కావాల్సిన గోల్డ్ ఇంకా ప్రీమియం గా కావాలంటే డైమండ్ కి వెళ్తాము. సో ఎవరు ఏం కావాలన్నా లైక్ డైమండ్ జ్యువెలరీ ఆర్ ఎనీథింగ్, ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ. మై నేమ్ ఇస్ భార్గవ్ ఫ్రమ్ శ్రీ లక్ష్మి జ్యువెలర్స్, విజయవాడ, 1 town. We are proudly rooted in 1 town, Vijayawada, carrying a rich legacy of 44 years. We are experts in handcrafted, customized jewelry. To serve you even better, we are opening a brand new showroom in Vijayawada, which is having a exclusive counter dedicated entirely to the diamonds. We maintain 100% certified diamonds, VS Hallmark jewelry. Once again, I am Gandasala Bhargav from Sri Lakshmi Jewelers, 1 town, Vijayawada. Thank you. Yeah. Let's create links and have a great deals. Thank you. ఎర్లీ మార్నింగ్. సో నా నేమ్ వచ్చి సందీప్ అండ్ నా ఫర్మ్ నేమ్ వచ్చి JS టెక్నాలజీస్, రోస్టర్ నెంబర్ 43. ఇవాళ టాపిక్ వచ్చి మన పెళ్ళి అంటున్నారు కాబట్టి మన పెళ్ళికి సో దీంట్లో ఇక్కడ టాలీ పెళ్లికి ఎలా లింక్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇస్ ద బడ్జెట్. మన మ్యారేజ్ కి ఫోటోగ్రఫీ ఎంత కావాలి, డెకరేషన్ ఎంత కావాలి, స్టేజ్ కి ఎంత కావాలి, కళ్యాణ మండపానికి ఎంత కావాలని బడ్జెట్.
సో టాలీలో బడ్జెట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే అడ్వాన్స్ పేమెంట్స్, మన క్రెడిటర్స్ కి ఎంత పేమెంట్స్ ఇవ్వచ్చు, ఎంత అవుట్ స్టాండింగ్ ఉంది చూసుకోవచ్చు. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాంట్రాక్ట్ పనులు అంటే క్యాటరింగ్ పనులే కానీ, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పనులే కానీ, ఇవన్నీ కూడా కాంట్రాక్ట్ వైజ్ గా తీసుకుంటాం. ఆ కాంట్రాక్ట్ సంబంధించిన టీడీఎస్ అండర్ సెక్షన్స్, సో అన్ని డిఫరెంట్. సో దాంట్లో ఆ టీడీఎస్ కి సంబంధించిన టాక్సేషన్ మన టాలీలో చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీంతో పాటు ఎవరికి మనం ఇన్విటేషన్స్ ఇచ్చాం, ఎవరికి ఏం చేసాం అన్నట్టుగా మెసేజెస్ వైజ్ గా టాలీ నుండి వాట్సాప్ మెసేజెస్ పంపించుకోవచ్చు. అండ్ అన్నిటికీ సంబంధించి లాస్ట్ ఫైనల్ గా ఇంకా కట్న కానుకలు ఉంటాయి కదా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. అంటే పెళ్లి కొడుకు లేదా పెళ్లి కూతురికి ఇచ్చిన అసెట్స్, కార్ ఏంటి, బంగ్లా ఏంటి, ఇవన్నీ మనకు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ వస్తాయి. అండ్ అలాగే లైబిలిటీస్ ఇవన్నీ కూడా. ఓకే సార్, గుడ్ మార్నింగ్ యజ్ఞ హౌస్. గుడ్ మార్నింగ్. నా పేరు రాజ్ నున్నా అండి, రోస్టర్ నెంబర్ 45 పేజ్ నెంబర్. ఫరం నేమ్ వచ్చేసి యూనిలిక్స్ ఓవర్సీస్ అండి, లొకేషన్ విజయవాడ బందర్ రోడ్ లో ఆఫీస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సార్ మన ప్రెసిడెంట్ గారు పెళ్లి గురించి లింక్ చేస్తూ చెప్పమన్నారు కాబట్టి, జనరల్ గా పెళ్లి జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైన నిర్ణయం. కానీ పెళ్లికి ముందు భవిష్యత్తు చాలా బలంగా ఉండాలి. అలా బలంగా ఉంటేనే సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఐరన్ బార్స్ కొనొచ్చు, భార్గవ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి డైమండ్స్ కొనొచ్చు, ఇంకా ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయొచ్చు, అన్ని చేయొచ్చు. సో పెళ్లికి ముందు కెరియర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ కెరియర్ కోసం సంబంధించి మన స్టడీ అబ్రాడ్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది ప్రపంచ స్థాయి ఎడ్యుకేషన్ అనేది, అంటే విదేశాల్లో చదువుకోవడం ఒక డిగ్రీ కాదు, ప్రపంచ స్థాయిగా వాళ్ళకున్న అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడం లాంటిది. అట్లా కెరియర్ ని ఎవరైనా బిల్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళు కెరియర్ లో ముందుకు వెళ్ళాలి, సోషల్ గా ఒక మంచి స్టేటస్ సంపాదించుకోవాలి, ఒక రికగ్నైజేషన్ రావాలనుకున్నప్పుడు దానికి ఖచ్చితంగా విదేశీ విద్య, అబ్రాడ్ ఎడ్యుకేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. పెళ్లికి ముందు ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకో మనందరికీ తెలుసు. సో దానికి సంబంధించి ఎవరికైనా కెరియర్ గైడెన్స్ కావాలనుకుంటే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చండి. అలాగే మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఫ్యామిలీస్ కానీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా అబ్రాడ్ ఎడ్యుకేషన్ చూస్తూ ఉంటే కనుక ప్లీజ్ రిఫర్ మీ అండ్ రికమెండ్ మీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నో లింక్స్ అండ్ నో డీల్స్. గుడ్ మార్నింగ్ యజ్ఞ. గుడ్ మార్నింగ్. నా పేరు విశాల్, బిఎంటీ లాజిస్టిక్స్ నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. సో పెళ్ళికి లింక్ చేసి రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్పమని చెప్పారు మన ప్రెసిడెంట్ గారు. సో పెళ్లి చేయాలంటే ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్స్ అంటే డెకరేషన్స్ అవి చేస్తారు. సో ఆ డెకరేషన్ ఐటమ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి మేము వెహికల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము. రైట్ ఫ్రమ్ అంటే టెంట్ మెటీరియల్ కానీ, చైర్స్ కానీ, డెకరేటివ్ స్టేజ్ డెకరేషన్ సంబంధించినవి అవన్నీ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఎవరికైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయమని అడుగుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. వన్ లింక్ ఫ్రమ్ కేశవ గారు, నో డీల్స్. గుడ్ మార్నింగ్ యజ్ఞ. గుడ్ మార్నింగ్. నా పేరు నరేంద్ర గుప్తా. ఇది నా ఫస్ట్ మీటింగ్. రోస్టర్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ 51. అండ్ నా ఫీల్డ్ వచ్చేసి ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్. అండ్ ఇవాళ టాపిక్ వచ్చేసి పెళ్లి మీద మాట్లాడమన్నారు కాబట్టి నా ఒపీనియన్ పెళ్లి అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ లైక్ సెకండ్ బర్త్ లాంటిది. ఫస్ట్ బర్త్ అనేది మనం ఎక్కడ పుడతామో ఎలా పుడతామో తెలియదు. ఈ సెకండ్ బర్త్ అని ఎందుకన్నానంటే బికాజ్ లైఫ్ లాంగ్ మనతో ఇంకా ఉండబోయే వాళ్ళతో మనము మన లైఫ్ని షేర్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ బర్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో మనం మన పార్ట్నర్తో మోస్ట్లీ ఎక్కువసేపు గడిపేది ఇంట్లోనే గడుపుతాము కాబట్టి, ఫ్యామిలీతో ఉంటాము, కిడ్స్తో ఉంటాం కాబట్టి మన ఇల్లు ఎంత పీస్ఫుల్గా ప్లెజెంట్గా ఉంటుందో, డెఫినెట్గా మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా మన ఇల్లు అనేది ప్లెజెంట్గా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మన థాట్స్ కానీ, మన వే ఆఫ్ బిహేవియర్ కానీ చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది. సో మన ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు గెస్ట్స్ వస్తే ఒక చోట కూర్చుంటారు. ఆ గెస్ట్స్ కూర్చున్న చోట డిజైనింగ్ ఒకలా ఉండాలి. అండ్ మనం మన వైఫ్తో కూర్చుంటాము, పిల్లలతో కూర్చుంటాము, బెడ్రూమ్స్ రకరకాలుగా ఉంటాయి. సో వన్ థింగ్ ఈజ్ డామ్ షూర్ దట్ మనము ఉన్న ప్లేస్ ఎంత పీస్ఫుల్గా, ఎంత కన్వీనియంట్గా ఉంటుందో మన వే ఆఫ్ లైఫ్ కూడా అంత ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ, దట్స్ ఇట్. గుడ్ మార్నింగ్. మై సెల్ఫ్ వర్ధన్. మా డాడీ బిజినెస్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి వచ్చాను. శ్రీలాస్య మార్ట్స్, బీసెన్ రోడ్, విజయవాడ. We got 2 deals, 10,500 and 1 link. That's it.
వీ హ్యావ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్. ఏ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ అన్న మన దగ్గర అవైలబుల్గా ఉంటాయి. మీకు ఎవరికన్నా కావాలంటే రిఫర్ చేయండి. మీ ఒకవేళ లేకపోయినా మేము తెప్పించి మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం. కిచెన్ అప్లయన్సెస్ మార్నింగ్ అండి. కిచెన్ అప్లయన్సెస్ మార్నింగ్ అండి. చెప్పండి సార్, కిచెన్ అప్లయన్సెస్ మార్నింగ్ అనే మా కేటగిరీ అందరికి వెళ్ళాలిగా. మా ఫర్మ్ నేమ్ వచ్చేటప్పటికి శ్రీకాంతి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అండి. శివాలయం స్ట్రీట్ ఆపోజిట్ ఎస్బీఐ ఏటీఎం, పాత ఓరియంటల్ హై స్కూల్ అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది. మేము వచ్చేటప్పటికి అన్ని రకాలుగా బ్రాండెడ్ మిక్సీస్, కుక్కర్స్, గ్రైండర్స్, సేల్స్, సర్వీస్ అన్ని రకాలుగా మా దగ్గర అనేది ఉంటుంది. ప్రెసిడెంట్ గారు ఇవాళ పెళ్లి అనే టాపిక్ అనేది ఇచ్చారు. అందరు పెళ్లి చేస్తారు, గిఫ్ట్స్ అన్ని ఉంటాయి. ఆ తర్వాత కాపురానికి సామాన్లు గిమ్మలు అన్ని కావాలి కాబట్టి మా దగ్గరికి అనేది రావాలి. అవన్నీ అవుతానే నెక్స్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవుద్ది, లేదంటే అవ్వదు. ఓకే, 2 లింక్స్ వచ్చినాయండి. 2 లింక్స్ వచ్చినాయండి. నో డీల్స్. Good morning, Yagna. Myself, Kasi Visweswarrao, representing Vajra Trading Company, Dry Fruits and Spices. My roster book, page number 55, please refer. And regarding this marriage concept, మీరు మామూలుగా మనం పెళ్లి పత్రిక ప్రింట్ చేపిస్తాం, అందరి ఇళ్ళకి వెళ్ళి అందరి ఇళ్ళకి వెళ్ళి మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. దాంతోపాటు రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ కూడా మనం ఇస్తాం. ఆ రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మేము కస్టమైజ్ చేసి మీకు ఎలా కావాలంటే అలా రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ మేము ప్లాన్ చేస్తాం. ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే, మంచి బలానికి శక్తికి మా డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే అన్ని విషయాల్లో అన్ని చోట్ల పనికి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అన్నిటికన్నా. సో 1 లింక్ ఫ్రమ్ వెంకటేష్ గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. No deal, sir. So once again, this Vajra Trading Company, Dry Fruits and Spices, shop number 323, Mahatma Gandhi Wholesale Commercial Complex, Gollapudi, Vijayawada. Thank you. Good morning. మనకి ప్రతి మీటింగ్ లోనూ క్విజ్ ఉంటుంది కదా, ఉంటుందా లేదా? సో క్విజ్ మనం ఇప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేద్దామా? ఒక రోజు అయిపోయింది కాబట్టి. రైట్, విశ్వేశ్వర గారి షాప్ పేరేంటి? షాప్ నెంబర్ అంతా? రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ కి ఏం చేస్తా అన్నారు ఆయన? బిగ్ రౌండ్ అప్లాస్ టు సత్య గారు. వెంకటేష్ గారు ఒక పదం వాడి కాంట్రాక్టర్స్, ఫ్యాబ్రికేటర్స్ ఉంటాయని అన్నారు. ఏంటి ఆ పదం? ఆయన యూఎస్పీ ఏంటి? మీరు చెప్పండి సార్. బిగ్ రౌండ్ అప్లాస్ టు రాజ్ గారు. ఆఫ్ చెప్పారుగా. భార్గవ్ డైమండ్స్ ఎన్ని సంవత్సరాలు లిగేసి అని చెప్పారు? బిగ్ రౌండ్ అప్లాస్ టు జశ్వంత్. కేశవరావు గారు సూపర్ మినిట్ లో 2 పాయింట్స్ చెప్పారు మనకి. డాష్ వారంటీ, డాష్ అమౌంట్ అని. బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు జశ్వంత్ అండ్ అరవింద్ గారు. రైట్, శబరినాథ్ గారి ఫరం పేరేంటి? నరేంద్ర గారు వెడ్డింగ్ ని డాష్ తో పోల్చారు. బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు అరవింద్ గారు. లాస్ట్ వన్, కేశవరావు గారికి ఇన్స్టాగ్రామ్ యాడ్స్ వల్ల ఎంత బిజినెస్ వచ్చింది? రాంగ్ 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 7.6 lakhs. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ బీ యాక్టివ్ అండ్ అందరూ నోట్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అ యూనిక్ వన్. వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ హిమ్సెల్ఫ్, అవునా కాదా? సో ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ అండ్ స్టార్ట్ సూపర్ మినిట్.
Good morning, Egna. So this is Sunil Mina, Vaibhav Silvers, shop number 2, Golden Plaza Complex, Vaibhav Silvers. మన దగ్గర సిల్వర్ ఆర్టికల్స్ అన్ని దొరుకుతాయండి. గిఫ్ట్ ఇవ్వాల్సిన అన్ని మన దగ్గర ఉంటాయి. పెళ్లికి ఇప్పుడు మనం నిహాంత్ గారు చెప్పినట్టుగా పెళ్లికి కావాల్సిన ఐటమ్ రిటర్న్ గిఫ్ట్ కానీ మనం ఏమైనా కావాలనుకుంటే మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఇంకోటి ఏం చెప్తామంటే ఇది వివాహ కనుకకు ఎంతో అందమైన వెండి అండి. ఇది అధిక నాణ్యత గల వెండితో తయారు చేయబడింది. దీన్ని అందమైన డిజైన్ తో ప్రేమ, ఐక్యత మరియు శాశ్వత బంధానికి ప్రతీకరంగా నిలుస్తుంది. పెళ్లి కనుక ఇవ్వడానికి ఇది అద్భుతమైన ఎంపిక. సిల్వర్ ఎప్పుడు వాడండి. సిల్వర్ గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి కూడా బాగుంటది, వాడడానికి బాగుంటది. మన ఇంట్లో సంబంధించిన ప్రతి వస్తువుకి పూజ గది నుంచి అన్ని దానికి మనం వాడుకోవచ్చు దీన్ని. లింక్ వచ్చేసి 2 లింక్స్ అండి. డీల్ వచ్చేసి ఒకటి ప్రసాద్ గారి నుంచి 11,690. దిస్ ఇస్ వైభవ్ సిల్వర్స్, షాప్ నెంబర్ 2, గోల్డెన్ ప్లాజా కాంప్లెక్స్. థ్యాంక్ యూ. డెంటల్ మార్నింగ్ అండి. మైసెల్ఫ్ డాక్టర్ రాజు, ఎండిఎస్ ఎండోడాంటిస్ట్ రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ స్పెషలిస్ట్, ఆదిత్య మల్టీ స్పెషాలిటీ డెంటల్ క్లినిక్. పెళ్లి గురించి కాన్సెప్ట్ అన్నారు కాబట్టి పెళ్లికి ముందు డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే మంచిదండి యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే ఎత్తు వంకర పళ్ళు ఉన్నా, పళ్ళ మధ్య సందులు ఉన్నా, పళ్ళు లేకపోయినా అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ స్మైల్ డిజైనింగ్ చేయించుకుంటే పెళ్లి తర్వాత ఆరోగ్యంగా ఉంటారండి తినడానికి. ఫొటోస్ అవన్నీ బాగా వస్తాయి, పెళ్లిలో ఫొటోస్ వస్తాయి. ఈ మధ్య ముందే జరుగుతుంది కదా, ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్స్ లో కానీ ఎంగేజ్మెంట్ లో కానీ అన్ని చోట్ల పనిచేస్తుంది అండి యాక్చువల్ గా. ముందు డెంటల్ ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్ గా, తర్వాత పెళ్లి తర్వాత కానీ పెళ్లికి ముందు డెంటల్ ఇంపార్టెంట్ అండి. పెళ్ళైన ఊడిపోతే మేము చేస్తామండి, ప్రాబ్లం లేదు. పెళ్లి కాకముందు లింక్స్ కావాలి, పెళ్లి తర్వాత కూడా కావాల్సిందండి యాక్చువల్ గా. 2 లింక్స్ ఇచ్చామండి యాక్చువల్ గా. 1 డీల్ వచ్చి సునీల్ గారు వాళ్ళు మా ఫాదర్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాము, ఆల్రెడీ 50,000 ఇచ్చారు, ఇంకా ట్రీట్మెంట్ అండర్ ప్రాసెస్ ఉందండి. థ్యాంక్ యూ. సునీల్ గారు. గుడ్ మార్నింగ్ ఎగ్నా హౌస్. గుడ్ మార్నింగ్. నా పేరు జశ్వంత్ అండి. నా రోస్టర్ నెంబర్ వచ్చేసరికి 34. నా ఫర్మ్ పేరు వచ్చేసి జ్ఞాపిక కంప్యూటర్ షాపీ. అడ్రస్ వచ్చేసరికి అమెరికన్ హాస్పిటల్ రోడ్లో మా షాప్ లొకేట్ అయ్యి ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం లింక్స్ వచ్చేసి 4 లింక్స్ అండి. డీల్స్ వచ్చేసరికి 1,600 ఒకటి, 10,500 ఒకటి. సార్ పెళ్లితో లింక్ చేస్తూ చెప్పమన్నారు సార్. సార్ మేము అన్న డీల్స్ విశాల్ అన్న అండ్ రోహిత్ అన్న సార్. సార్ పెళ్లితో లింక్ చేస్తూ చెప్పాలంటే మా దాంట్లో చాలా ఉపయోగపడతాయి సార్. పెళ్లికి ముందల రీసెంట్గా బాంబే ఇన్సిడెంట్, ఎవరికైనా అట్లాంటి భయాలు ఉంటే సీక్రెట్ కెమెరాలు అమ్ముతాము. పెళ్లి తర్వాత మీ దాంట్లో ఏమైనా డేటా కోల్పోతే అది మేము తీసి పెడతాము. అప్పుడు కూడా ప్రాణ భయం ఉండద్దు, మేము ఉన్నాము. అట్ ద సేమ్ టైం పెళ్లి మిక్సింగ్కి భరత్ సార్ లాంటి వాళ్ళకి సిస్టమ్స్ అమ్మి తోడ్పడుతూ ఉంటాము. సో ప్రతి అణువులోనూ మేము ఉంటాము, మమ్మల్ని గుర్తుంచుకోండి. సీక్రెట్ కెమెరా కావాలంటే లేదు సార్, ఆ భయం లేదు వాడికి. సో ఫైనాన్స్ మార్నింగ్. సో జనరల్ గా పెళ్ళి అంటే మనం ఫుడ్, వెన్యూ అండ్ ఫోటోగ్రఫీ ఇవన్నీ ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇవన్నీ ప్లాన్ చేసే ముందు మీ చిల్డ్రన్ ఫ్యూచర్, మీ చిల్డ్రన్ మ్యారేజ్ మీరు ముందే ప్లాన్ చేశారా? చేసి ఉండకపోవచ్చు. అప్పుడు చూద్దాంలే, లోన్ తీసుకుందాంలే, ఆ ప్రాపర్టీ అమ్మేద్దాంలే అని అనుకుంటూ ఉంటారు. సో బెటర్ వీల్ ప్లాన్ యువర్ చిల్డ్రన్స్ మ్యారేజ్ అంటే ఫ్యూచర్ లో జరిగేది మనం ఇప్పుడే ప్లాన్ చేద్దాము. సో దట్ ఈస్ విత్ ఫిన్వెస్కో క్యాపిటల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. నేను అజయ్ కృష్ణ, ఐ రిప్రజెంట్ ఫిన్వెస్కో. సో వీ డీల్ విత్ ఎన్సిడీస్, నాన్ కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్ అండి. సో మా దగ్గర స్పెషలైజేషన్ వచ్చేసరికి వీ స్టార్ట్ అవర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఫ్రమ్ 10% to 13.5. సో మా దగ్గర దాంట్లో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి, లైక్ క్యూములేటివ్ ఆప్షన్ ఉంది, మంత్లీ ఆప్షన్ ఉంది అండ్ డబుల్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. సో మీ చిల్డ్రన్ ఫ్యూచర్, లైక్ మీ చిల్డ్రన్ మ్యారేజ్ ప్లాన్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ ప్లాన్ ఫర్ 5 years అండి. 5 years లో మీ అమౌంట్ డబుల్ అవుతుంది. సో మా కంపెనీ నేమ్ ఈస్ ఫిన్వెస్కో క్యాపిటల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. వి ఆఫర్ 13.5 ఆన్ యువర్ డిబెంచర్స్ అండి. సో మీ ఫ్యామిలీ ఫ్యూచర్ కానీ, మీ చిల్డ్రన్స్ ఫ్యూచర్ కానీ, మీ చిల్డ్రన్ మ్యారేజ్ పర్టికులర్ గా ప్లాన్ చేస్తుంటే ఎస్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ అజయ్ కృష్ణ, రిప్రజెంటింగ్ ఫిన్వెస్కో క్యాపిటల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. సో నా లింక్స్ వచ్చేసరికి నేను 4 ఇచ్చానండి.
రెండు అరవింద్ గారికి, ఒకటి సీదే సురేష్ గారికి, ఒకటి వచ్చేసరికి చలవాది శ్రీమన్నారాయణ గారికి. అండ్ ఐ గాట్ 2 deals అండి ఫ్రమ్ శ్రీమన్నారాయణ గారు అండ్ అరవింద్ గారు. సో వర్త్ 1,60,000 అండి. గుడ్ మార్నింగ్ యజ్ఞ. నా పేరు సత్యకుమార్ అండి, రిప్రజెంటేటింగ్ సత్య ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లొకేటెడ్ ఎట్ మొగల్రాజ్పురం. సార్, పెళ్ళంటే భారం కాదు సార్, బాధ్యత. అలాగే ఇన్సూరెన్స్ అంటే కూడా భారం కాదు సార్, బాధ్యత. అవును సార్, పెళ్ళంటే భారం కాదు, బాధ్యత. అలాగే ఇన్సూరెన్స్ అంటే భారం కాదు, బాధ్యత. పెళ్లికి అందరూ త్వరగా ఎప్పుడైతే దాంట్లోకి వెళ్దామని చూస్తారు, వెళ్ళోళ్ళు ఎప్పుడెప్పుడు త్వరగా బయటకు వద్దామని చూస్తారు. అలాగే ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఫస్ట్ రాగానే ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ ని వద్దొద్దు అని పంపించేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇన్సూరెన్స్ ప్రతి ఆపదలోనూ గుర్తుకొచ్చేది ఫస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంటేనండి. అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రతి కాంటాక్ట్ లో అతని నెంబర్ సేవ్ అయి ఉంటుంది. అలాగే నా స్పెసిఫిక్ ఆస్క్ వచ్చేసేపటికి, సార్ ఎవరైనా ఒక 10-15 మెంబర్స్ ఎక్కడైనా చిన్న కమ్యూనిటీలో చిన్న వర్క్ షాప్ లో కానీ ఎక్కడైనా వర్క్ చేస్తుంటే కూడా నాకు ఏమైనా అవకాశం ఇస్తే కనుక హాఫ్ అన్ అవర్ 30 minutes నేను వాళ్ళకి ప్రజెంట్ చేసి వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేద్దామని. ఆల్రెడీ ఇలాగే లాస్ట్ 5 months బ్యాక్ నేను ఒక డాన్ బాస్కో స్కూల్లో అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చేశాను సార్, ఇన్సూరెన్స్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్. మొత్తం 74 మంది టీచర్లకి. ఆల్మోస్ట్ అది ఇప్పటి వరకు నేను 34 calls క్లోజ్ చేశాను సార్. ఇంకా స్టిల్ ఇన్ ప్రాసెస్ లో ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. నా లింక్స్ వచ్చేపాటికి 2 links ఇచ్చారు సార్. ఒకటి మన కాశీ గారు టు సుబ్రహ్మణ్యం గారు అండ్ లాస్యా బ్యాగ్స్ టు నేను పేరు వర్మ గారు. అంటే నాకు 2 deals అయినాయండి. ఒకటి వచ్చేపాటికి జశ్వంత్ 1,200 rupees అండి, కాశీ గారిది 10,000 రూపాయలు అండి. థ్యాంక్ యూ సార్. అరవింద్ గారిది 1,185 రూపాయలు. సారీ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ యజ్ఞ. మై సెల్ఫ్ రాజా ఫ్రమ్ ఫ్రెండ్స్ ఈవెంట్స్ అండి. ఈరోజు టాపిక్ పెళ్లి కాబట్టి పెళ్లి అనేది చేసేది మేమే కాబట్టి రీసెంట్ గా ఒక క్లయింట్, యుఎస్ క్లయింట్ అండి, రెఫరెన్స్ ద్వారా వచ్చింది. తను ఏంటంటే ఓన్లీ మ్యారేజ్ వరకే వస్తాము, అక్షంతలేసి మా చుట్టాల వరకు అటెండ్ అయ్యి వెళ్ళిపోతాం, మిగతా వర్క్స్ అన్ని మేమే చేయాలని చెప్పి మొత్తం A to Z రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ నుంచి ఆఖరికి డ్రెస్ సెలక్షన్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గా సెట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నారండి. రేపు August 28th వెడ్డింగ్, మోస్ట్లీ ఏ కన్వెన్షన్ లో. సో ఇలా ఏదైనా మీకు ఏదైనా ఇంట్లో ఇబ్బందులు కానీ ఏదైనా ఉన్నా కానీ మమ్మల్ని సంప్రదించగలరు. బడ్జెట్ లో మీ కస్టమైజేషన్ అనేది చేసి A to Z మేమే చూసుకుంటామండి. ITVs వచ్చి 3 అండి, జశ్వంత్, నిహాంత్ అండ్ లాస్యా బ్యాగ్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ. రాజా ఫ్రెండ్స్ ఈవెంట్స్. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. పేరు అరవింద్, దుర్గా ప్లేలం, ఆర్టిస్ట్ వర్క్ షాప్ రోడ్ అండి. మా కేటగిరీ వచ్చేసరికి ప్లైవుడ్ అండి, ప్లైవుడ్ అండ్ లామినేట్ అండ్ ఇంటీరియర్ ప్రొడక్ట్స్. మా దగ్గర ప్లైవుడ్ హోల్సేల్ రేటు దొరుకుతుందండి. అలాగే పెళ్లి గురించి టాపిక్ ఇచ్చారు కాబట్టి మా ప్రెసిడెంట్ గారు ప్లైవుడ్ లేయర్స్ ఎట్లయితే మనము ఫెవికాల్తో స్ట్రాంగ్ గా బాండింగ్ చేస్తామో, అలాగే పెళ్లి కూడా 2 వేర్వేరు కుటుంబాలు నుంచి మంచి అండర్స్టాండింగ్, నెక్స్ట్ ప్రేమ నమ్మకంతో అదే జిగురుతో అటాచ్ చేస్తే సార్ 2 కుటుంబాలు సార్, అది అప్పుడు కలకాలం ఉంటుందండి. అది మంచి క్వాలిటీ ప్లైవుడ్ కావాలంటే చెదలు పట్టకుండా ఉండాలంటే మంచి ప్లైవుడ్ తీసుకోవాలండి. అదే పెళ్లి అనేది లైఫ్ లాంగ్ అటాచ్మెంట్ అందరితో, అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేషన్ లాంగ్ లైఫ్ ఉండాలంటే చాట్ జీపీటీ చేశాను సార్. ఓకే, జీవితాన్ని మంచిగా పంచుకునేప్పుడు సరైన భాగస్వామిని ఎంచుకోవాలండి. సరైన భాగస్వామి ఇప్పుడు ఇంటీరియర్ చేయించుకోవాలంటే మంచి ప్లైవుడ్ తీసుకోవాలి. అలాగే లైఫ్ లాంగ్ మంచి రిలేషన్ ఉండాలంటే మంచి భాగస్వామిని ఎంచుకోవాలండి. కాబట్టి మిత్రులారా, ఇల్లు గట్టిగా ఉండాలంటే, గట్టిగా ఉండాలన్నా, జీవితం హ్యాపీగా ఉండాలన్నా మనం ఎంచుకునే ప్లైవుడ్ లో క్వాలిటీ, చేసుకునే పెళ్లిలో క్లారిటీ చాలా ముఖ్యం. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు అరవింద్. నాకు 2 deals వచ్చాయండి.
మన యువ హృదయ చోరుడి దగ్గర నుంచి ఒక 16,000 కేశవరావు గారు, అలాగే 55,000 రూపీస్ మన కార్తిక్ గారి దగ్గర నుంచి వచ్చిందండి. థ్యాంక్ యూ. నేను 5 లింక్స్ ఇచ్చానండి. దుర్గా గారు. అండి, నా పేరు సాయి కిరణ్ పులవర్తి. మా ఫర్మ్ పేరు వచ్చేసి పులవర్తి ఫిన్సర్. మా ఆఫీస్ వచ్చేసి మొగల్రాజ్పురం, టిక్కిల్ రోడ్. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో డీల్ చేస్తాము. సో పెళ్లి అన్నారు కాబట్టి 2 థింగ్స్ అండి. 1, మన పిల్లల పెళ్లి గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాము, దానికి ప్లానింగ్ అది చూస్తాము. వెడ్డింగ్ డే కాదండి, ఆ రోజున ఖర్చు పెట్టాల్సిన డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయన్నది కూడా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి. అందరికీ అనిపిస్తుంది అరే మనకి తెలియకుండా పిల్లలు పెద్దోళ్ళు అయిపోయారు, మన బాధ్యతలు పెరుగుతున్నాయని. దాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలంటే ముందే ప్లాన్ చేసుకోండి. దానికన్నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి, ఈ మధ్య కాలంలో చూసిన ఈ జనరేషన్ పిల్లలు, న్యూలీ వెడ్ కపుల్స్, ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ అసలు లేదండి. వాళ్ళకి చెప్పినా అర్థం కాదు. కాకపోతే యాజ్ ఎ గిఫ్ట్ ఇఫ్ యూ క్యాన్, మీరందరూ మీ పిల్లలకి కానీ ఎవరైనా కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళకి కానీ ఎందుకు ఫైనాన్షియల్ సేవింగ్స్ ఇంపార్టెంట్ అన్నది ప్లీజ్ చెప్పండి. మన కమ్యూనిటీలో ఆల్వేస్ సేవింగ్స్ తెలుసు, కానీ ఆ ట్రెండ్ చేంజ్ అవుతుంది. వీఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ కన్సంప్షన్. ఈ రోజున అయిందా లేదా అన్నది. ప్లీజ్ మేనేజ్ యువర్ ఫైనాన్సెస్ వెల్, బోత్ ఫర్ అస్ as well as for our kids. Thank you. My name is Sai Kiran, Pularthi Finser, Mutual Funds category. Good morning, Yagna. Myself Rohit Kumar from Venkateswara Industries. మా దగ్గర పెళ్లి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి, సో ఇప్పుడు పెళ్లి కొడుకు వాళ్ళైనా పెళ్లి కూతురు వాళ్ళైనా ఫస్ట్ చూసుకునేది ఎవరికైనా ఇల్లు ఉందా లేదా అనేది ఫస్ట్ చూసుకుంటున్నారు, ఎంక్వైరీ చేసుకుంటున్నారు. సో ముందు ఇల్లు కట్టాలంటే బేసిక్గా మా దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. మేము సిమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము అండ్ ఈవెన్ ఐరన్ హార్డ్వేర్ ఐటమ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఫౌండేషన్ బోల్ట్స్ కానీ మీకు వైర్ నెయిల్స్ కానీ ఇలా అన్ని ప్రొడక్ట్స్ మేము సప్లై చేస్తాము. సో 1 లింక్ వచ్చేసరికి జశ్వంత్ గారు అండి, అండ్ అనదర్ 1 డీల్ వచ్చేసి రాజా గారు 20,800. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్ యజ్ఞ. నా పేరు గిల్లి ప్రసాద్, శ్రీ హర్షిని గ్రాఫిక్స్, విజయవాడ అంటానండి. పెళ్ళి అనే చెప్పేదాని ముందు భూమి అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే భూమి, ఎర్త్, భూమి మీద పుట్టిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా పెరగాలి. పెరిగిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవాలి. పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత పిల్లల్ని కన్నా మళ్ళీ వాళ్ళు పెళ్ళి అవ్వాలి. అలాగే మాతో లింక్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక అబ్బాయి పుట్టాడు, ఆడికి 18 ఏళ్ళు దాకా చదివిపిస్తారు. దేనికి? బాగా డబ్బులు సంపాదించి పెళ్లి చేసుకోవడానికి. అలాగే పెళ్లికి పెళ్లి శుభలాగలు వేస్తాం. ఆ అబ్బాయి పెళ్లి అవడానికి బయోడేటా వేస్తాం. పెళ్లి అయిన తర్వాత వాళ్ళు పుట్టే పిల్లలకి బారసాల కార్డులు వేస్తాం. మళ్ళీ వాళ్ళ పెళ్లి కార్డులు వేస్తాం. అట్లాగే ప్రతి టైంలో కూడా మేము ఉంటాం. కాబట్టి మీరందరికీ ఎవరికైనా ఏం కావాలన్నా పెళ్లి పత్రికలకి ఎవరికైనా రూపాయి నుంచి 200 రూపాయల వరకు కూడా మన దగ్గర కార్డ్ ప్రింటింగ్ ఉంటుంది, సంప్రదించగలరు. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు లింక్స్ వచ్చేటప్పటికి 2 లింక్స్ అండి. ఒక క్రాస్ రోడ్స్ ఒకటి ఇచ్చాను, ఒకటి వచ్చేప్పటికి మన గ్రూప్ లో రాసే వ్యాక్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చాను. డీల్ అమౌంట్ హెడ్ టేబుల్ నుంచి 20,800. థ్యాంక్ యూ. స్మైలీ మార్నింగ్ సార్. నా పేరు భరత్ అండి, దేదిపేట డిజిటల్స్. సార్ ఇవాళ టాపిక్ అయితే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు నాకు సంబంధించిందే డీల్ ఉంది సార్. కారణం ఏంటంటే ప్రతి వాళ్ళకి పెళ్లి కావాలి. ఆ పెళ్లి కావాలి అంటే మేము ఉంటేనే తీసేది, మేము ఉండాలి, మేము తీయాలి. మీ అందరికీ మీరు మరపురాని ఆ క్షణాన్ని మీకు చూపించేదే మేము. అది నెక్స్ట్, మీరు ఏదైనా అడగండి, మేము చేసి పెడతాం. పెళ్లికి సంబంధించి సార్ ఏదైనా సార్, వీడియో అండ్ ఫొటోస్. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ సార్ 2 లింక్స్ వచ్చినాయి సార్. 2 లింక్స్ ఇచ్చాను, ప్రసాద్ గారికి, రాజు నాన్న గారికి. నో డీల్స్. థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఈస్ భరత్, దేదిపేట డిజిటల్స్. గుడ్ మార్నింగ్ యజ్ఞ. దిస్ ఈస్ అరవింద్, కనెక్ట్ మొబైల్స్. ఇవాళ మా ప్రెసిడెంట్ గారు పెళ్లి టాపిక్ అన్నారు, బట్ పెళ్లి గురించి టాపిక్ అన్నారు. బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికి కావాల్సింది పెళ్లిలో కమ్యూనికేషన్. ఆ కమ్యూనికేషన్ కావాలంటే మొబైల్స్ కావాలి. ఆ మొబైల్స్ అనేది మా దగ్గర
ఉంటుందండి. అండ్ సిమ్ కార్డ్స్ కూడా ఉంటాయండి. అండ్ నెట్వర్కింగ్ కూడా బాగా, మీరు ఇన్విటేషన్స్ చేయాలన్నా నెట్వర్క్ చేయాలన్నా సరే ముందర మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ అరవింద్, 1 Town కనెక్ట్ మొబైల్స్. ఆల్రెడీ మీ అందరికీ చెప్పాను ప్రైజెస్ అన్ని చాలా హైక్ అవుతున్నాయని. ఆల్రెడీ 50% ప్రైజెస్ అన్ని హైక్ అయినాయి సార్. అండ్ ఐఫోన్ ఆల్సో అరౌండ్ 100% హైక్ అయినాయి. అండ్ ఐఫోన్ ప్రెసెంట్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ 17 ఒకటే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అండ్ 17 Pro Max కూడా అరౌండ్ 60 to 70% హైక్ అవుతున్నాయి సార్ ప్రైజెస్. ఇఫ్ ఎనీవన్ ప్లానింగ్ మీన్స్ ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. ఓల్డ్ రేట్స్ లో కొన్ని స్టాక్స్ మాత్రమే నా దగ్గర అవైలబుల్ ఉంది సార్. ఓన్లీ వివైషా ఫ్యామిలీ వరకే ఆ ప్రైస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను సార్. బట్ అది లిమిటెడ్ స్టాక్ ఉన్నాయి సార్ ఇవి కూడా. బట్ ఏ రోజు ప్రైస్, ఏ రోజు గోల్డ్ రేట్ కొనాలంటే ఏ రోజు రేట్ అయితే అట్లానే ఉందో, ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ మొబైల్ కూడా అంతే సార్. ఇవాళ రేట్ చెప్తే ఇవాళే, రేపు రేట్ చెప్తే రేపే. అండ్ ఈవెన్ దో ల్యాప్టాప్స్, కంప్యూటర్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎవ్రీథింగ్, ఏసీస్, ఫ్రిడ్జ్, ఏది కావాలన్నా సార్ ప్లాన్ చేసుకోవాలంటే పర్చేస్ చేసుకోండి సార్. అండ్ ఏసీస్ అండ్ ఫ్రిడ్జెస్ కూడా అరౌండ్ 50 to 80% వరకు ప్రైజెస్ హైక్ అవుతున్నాయి సార్. ఎనీ రెఫరెన్స్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్. వివైషా మెంబర్స్ మాత్రమే ఓన్లీ లిమిటెడ్ స్టాక్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి సార్. ఓల్డ్ రేట్స్ లో ఎవరికైనా కావాలని కాంటాక్ట్ చేయండి. టోటల్ 6 లింక్స్ ఇచ్చాను సార్. 2 deals సార్. అజయ్ కృష్ణ 2500, సునీల్ గారు 68,200. థ్యాంక్ యూ సునీల్ గారు ఫర్ వెయిటింగ్ ఫర్ 2 hours ఫర్ మొబైల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. టోటల్ వాల్యూ 70,700 సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దిస్ ఈజ్ అరవింద్, 1 Town కనెక్ట్ మొబైల్స్, నియర్ భారతీయ ఎక్స్రే, బిసైడ్ RR అప్పారా స్ట్రీట్. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్ యజ్ఞ హౌస్. ఇవాళ టాపిక్ పెళ్లి, కానీ మాది పెళ్లితో ఎలా లింక్ అవుతుందని నేను ఆలోచిస్తున్నాను. సరే, పెళ్లిలో ఒక వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ కట్న కానుకలు. అందులో బళ్ళు, కార్లు అలాంటి వివిధ రకాల వెహికల్స్ ని చేతులు మారుస్తుంటారు. సో వాటిలో వన్ ఆఫ్ ద కేటగిరీ మాది 2 wheeler స్పేర్ పార్ట్స్. మీరు బైక్స్ అలాంటి ఏవి ఇచ్చినా, వాటికి రిపేర్ వచ్చినా ముందు కానీ తర్వాత కానీ, పెళ్లికి ముందు పెళ్లి తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే అలాంటి వాటికి రిఫరెన్సెస్ కావాలంటే కనుక మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. నా పేరు వైష్ణవ్ వాగిచర్ల, శ్రీకాంత్ ఆటోమొబైల్స్, కాంగ్రెస్ ఆఫీస్ రోడ్, విజయవాడ. ఇంకా లింక్స్ అండ్ డీల్స్ అయితే ఒక లింక్ ఇచ్చానండి, ఒక డీల్ అయింది. వన్ డీల్ ఫ్రమ్ కేశవ్ గారు 470 రూపీస్. అంతేనండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విజిటర్స్ నమస్తే వివైష. నమస్తే. యాక్చువల్ మాది 2 Town శ్రీ లక్ష్మీ స్టీల్ హౌస్. నా పేరు వంశీకృష్ణ. యాక్చువల్ రిఫరెన్స్ సునీల్ గారు ఇచ్చారు. మాది హోమ్ అప్లయన్సెస్ ఫీల్డ్. మాది బ్రాస్, స్టీల్ అన్ని ఆల్ ఐటమ్స్ అన్ని అవైలబిలిటీ ఉంటాయి మా దగ్గర. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ వివేష, నా పేరు వెంకటేష్. మాది శివాపుల్ కాపన్ రెస్టారెంట్ బిజినెస్. లొకేషన్ వచ్చేసరికి బెన్ సర్కిల్ నియర్ సమ్మర్ హాస్పిటల్, జశ్వంత్ రివర్స్. రోహిత్ గారి ఫరం పేరేమిటి? వెంకటేశ్వర ఇండస్ట్రీస్. కరెక్టేనా? గిల్లి ప్రసాద్ గారి ఫరం పేరేంటి? శ్రీహర్షినేనా ఉట్టి హర్షినేనా? రాష్ట్ర బుక్ లో ఉంది. స్మైలీ మార్నింగ్ అని ఇద్దరు అంటారు, ఎవరు వాళ్ళు? భారతి గారు. ఇంకొకరు అరవింద్ గారి షాప్ పేరేంటి? ఇద్దరు చెప్పనండి. ఈవెంట్స్ రాజా ఎన్ని ఐటీవీలు చేశాడు? అరవింద్ ప్లేవుడ్ గారు ప్లేవుడ్ ని అతికించడానికి
అసలు ప్రాసెస్ ఏంటి సార్? ముందు మీరు క్వశ్చన్ నీకైపోయింది సార్. సాయి కిరణ్ గారి ఫరం పేరేంటి? అజయ్ కృష్ణ గారి ఫరం పేరేంటి? శ్రీకర. పూర్తి పేరేంటి? ఫిన్వెస్కో. ఫిన్వెస్కో ఫైనాన్షియల్ సొల్యూషన్స్. ఫిన్వెస్కో ఫైనాన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. చెప్పండి మీరు చెప్పండి. ఫిన్వెస్కోలో ఎంత ఇంట్రెస్ట్ రేట్ నుంచి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వరకు ఉంటాయి? 10 to 13.5. మంచి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. ఎన్సిడి కూడా చెప్పారు. రాసుకున్నాను సార్, మీరు ఎక్కడ అడుగుతారు? ఎన్సిడి అనగానే మీ పూర్తి అర్థం ఏమి? నాన్ కొలాటరల్ డిబెంచర్స్. సారీ, నాన్ కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్. సత్య గారి ఫరం పేరేమి? రికార్డ్ అయిపోద్ది, పైకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇవాళ ఎంత కష్టపడితే ప్రెసిడెంట్ గారు అవుట్పుట్ తీసుకొచ్చారు. సత్య గారు పెళ్లి గురించి ఒక ట్యాగ్ లైన్ ఇచ్చారు. ఏంటో ట్యాగ్ లైన్? పూర్తిగా జస్వంత్ అప్రోచ్ జస్వంత్. సత్య గారు ఆస్క్ అడిగారు ఏమిటి? ఆయన వర్క్షాప్స్ 15 మెంబర్స్ మినిమం ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ సెషన్ ఇవ్వడం కోసం 10 మెంబర్స్ నుంచి ఏదైనా గ్రూప్ ఉంటే వర్క్షాప్ 10 to 15. బిగ్ రౌండ్ అప్రోచ్ టు రోహిత్ గారు. సునీల్ గారు వెండిని ఉద్దేశించి ఒక తెలుగులో 2 పదాలు చెప్పారు. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి. అసలు అందరూ నోట్ చేసుకోండి. కష్టపడి చెప్పారు కదా. ఇది వివాహానికి కానుకగా ఎంతో అందమైన వెండి. ఇది అధిక నాణ్యత గల వెండితో తయారు చేయబడింది. అది దీని అందమైన డిజైన్ ప్రేమ, ఐక్యత మరియు శాశ్వత బంధానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. పెళ్లి కానుకగా ఇవ్వడానికి ఇది అద్భుతమైన ఎంపిక. బిగ్ రౌండ్ అప్రోచ్ టు సర్ సునీల్ గారు. ఓవర్ టు ప్రెసిడెంట్. సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. Now it's time for our did we miss any? Yeah, it's now time for our super member presentation. I request Arvind garu to take over. సూపర్ మెంబర్ ప్రెజెంటేషన్ కూడా క్విజ్ ఉంది. అందరికీ నమస్కారం అండి. మన స్టేట్ పేరు ఏంటండి? ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం రావడానికి ముఖ్య కారణం ఎవరు? ఈరోజు మన పొట్టి శ్రీరాములు వారసుడు ఈరోజు ఆ లెగసీ కంటిన్యూ చేస్తున్న పొట్టి విశాల్ గారి సూపర్ మెంబర్ ప్రెజెంటేషన్. విశాల్ గారు 2 May 1988 శ్రీమతి జయలక్ష్మి మరియు శ్రీ బాలాజీ దంపతులు గారికి జన్మించారు. 2 May 1988. ఆయన హైదరాబాద్ లో ప్రతిష్టాత్మకమైన సిబిఐటి కళాశాలలో బిఈ పూర్తి చేసి ఆ తర్వాత యుఎస్ఏ లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశారు. అక్కడ 5 years సాఫ్ట్వేర్ లో జాబ్ చేశారండి. ఇంకోటి డేట్ నోట్ చేసుకోండి. 11th June 2015 వాళ్ళ వైఫ్ పేరు నిత్యా గారితో వివాహం జరిగిందండి. 2 పిల్లలు నోట్ చేసుకోండి. అద్విత్ అండ్ వేదాంత్ అనే ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. 2020లో తల్లిదండ్రులకి తోడుగా ఉండాలనే సత్సంకల్పంతో ఇండియాకి తిరిగి వచ్చారు విశాల్ గారు. తన తండ్రి గారు 1984 స్థాపించిన బాలాజీ మినీ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో వ్యాపార బాధ్యతలు స్వీకరించి తన సోదరులతో కలిసి ఎంతో సమర్థవంతంగా ముందుకు నడిపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు వారి వ్యాపార ప్రయాణాన్ని విశేషాలని మనతో పంచుకోవాల్సిందిగా
పొట్టి విశాల్ గారిని ఆహ్వానిస్తాను. థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు ఎగ్నా హౌస్కి థ్యాంక్ యూ. నా గురించి మా బిజినెస్ గురించి వివరంగా చెప్పడానికి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ. సో బాలాజీ మినీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనే సంస్థ మా నాన్నగారు పొట్టి బాలాజీ గారు 1984లో స్థాపించారు విజయవాడ 1 టౌన్లో. అప్పట్లో బిజినెసెస్ అన్నీ 1 టౌన్లోనే ఉండేవి. అంటే ఐరన్ బిజినెస్ కానీ, ఇప్పుడంటే ఐరన్ బిజినెస్ ఐరన్ యార్డ్కి వెళ్ళింది, ఈ గ్రాసరీ అండ్ పప్పుల మార్కెట్ అట్లాగా డిఫరెంట్ ప్లేస్కి షిఫ్ట్ అయింది. అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఆటోనగర్ షిఫ్ట్ అయింది. బట్ అప్పట్లో అన్ని 1 టౌన్లోనే ఉండేవి అన్ని బిజినెసెస్. సో అక్కడ 1 టౌన్లో జెండా చెట్టు దగ్గర స్థాపించారు. స్థాపించిన దగ్గర నుంచి టైమ్లీ అండ్ ట్రస్టెడ్ సర్వీసెస్కి పెట్టింది పేరుగా సాగుతూ వస్తుంది ఇప్పుడు వరకు. అప్పట్లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సెక్టర్లో ఓన్లీ 2 types ఆఫ్ వెహికల్స్ ఉండేవి. ఒకటి లైట్ కమర్షియల్ వెహికల్స్, అంటే 1 to 3 tons కెపాసిటీవి అండ్ 6 to 10 tons కెపాసిటీ వెహికల్స్. చిన్న వెహికల్స్నేమో వ్యాన్స్ అనేవాళ్ళు, పెద్ద వెహికల్స్ని లారీస్ అనేవాళ్ళు. సో కంపెనీ పేర్లు కానీ, ట్రాన్స్పోర్ట్ కంపెనీ పేర్లు మినీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అని కానీ, లారీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అని కానీ పెట్టేవాళ్ళు అన్నమాట. అంటే వ్యాన్స్ ఆపరేట్ చేసేవాళ్ళు మినీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అని, లారీస్ ఆపరేట్ చేసేవాళ్ళు లారీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అని పెట్టుకునేవాళ్ళు. అలాగా బాలాజీ మినీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అని పెట్టారు. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మేము ఎప్పుడైనా కస్టమర్స్ దగ్గరికి డిస్కషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు, అంటే బిజినెస్ క్లోజ్ చేయడానికి డిస్కషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు, వీళ్ళు బాలాజీ మినీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అని ఉంది పేరు, వీళ్ళు పెద్ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటే చేయగలరా లేదా అని డౌట్ పడుతుంటారు. అంటే మినీ అంటే ఏదో చిన్నగా, ఇప్పుడు మినీ ఫంక్షన్ హాల్ అలా ఉంటాయి కదా, మినీ ఫంక్షన్ హాల్ అంటే చిన్న ఫంక్షన్ హాల్. సో అట్లానే మినీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనగానే అంటే చిన్న రిక్వైర్మెంట్స్ హ్యాండిల్ చేయగలరేమో, పెద్ద ఉంటే చేయలేరేమో అని మమ్మల్ని అడుగుతుంటారు మినీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏంటి అని. వన్ మినిట్. బట్ యాక్చువల్ రీజన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, మేము ఫస్ట్ నుంచి ఓన్లీ వ్యాన్స్, లైట్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ డీల్ చేసేవాళ్ళు అప్పట్లో. అందుకని మినీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అని పేరు పెట్టాము. అదర్ దెన్ దట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఎంత వాల్యూమ్ అయినా హ్యాండిల్ చేయగలం ఈజీగా. సో ఇట్లాంటి డౌట్స్, కొత్త డౌట్స్ వస్తున్నాయి అని చెప్పి, ఇప్పుడు ట్రెండ్, ఇప్పుడు వస్తున్న వాళ్ళకి, ఫీల్డ్లోకి వస్తున్న వాళ్ళకి తెలియదు దీని గురించి, మినీ ట్రాన్స్పోర్ట్, లారీ ట్రాన్స్పోర్ట్ గురించి. అందుకని అండ్ వీఆర్ ఆల్సో గ్రోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, అంటే అదర్ స్టేట్స్, అదర్ సిటీస్లో కూడా బిజినెస్ చేస్తున్నాం. సో బాలాజీ మినీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే వాళ్ళకి అది ఆ పేరు వెనకాల రీజన్ తెలియదు కాబట్టి రీబ్రాండ్ చేస్తే బాగుంటుందని BMT లాజిస్టిక్స్ అని పేరు మార్చాం రీసెంట్గా. సో ఇట్స్ మోర్, ఇప్పుడు ట్రెండ్కి తగ్గట్టు ఉంటుందని చెప్పి పేరు మార్చాము. సో ఇట్లాగా స్టార్ట్ అయింది మా బిజినెస్. అండ్ నా జర్నీ విషయానికి వస్తే, నేను CBIT హైదరాబాద్లో ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేశాను. ఐ థింక్ చాలామందికి తెలుసు, CBIT హ్యాపీ డేస్ షూటింగ్ జరిగింది మా కాలేజ్లోనే. సినిమా డైరెక్టర్ శేఖర్ కమ్లా గారు కూడా మా సీనియర్, CBITలోనే చదువుకున్నారు, మా క్యాంపస్లో సినిమా షూట్ చేశారు. అండ్ ఆ షూటింగ్ జరిగినప్పుడు నేను చదువుతున్నాను అనమాట. బ్యాక్గ్రౌండ్లో 1-2 సీన్లో కనబడుతుంది, చూసారా మీరు? వెరీ గుడ్, అంతే, కరెక్ట్. రోజు పొద్దున్నే హాస్టల్కి వచ్చి నిద్ర లేపి వెనకాల యాక్టర్స్ కింద కావాలని చెప్పి తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు అనమాట మమ్మల్ని, అప్పుడు షూటింగ్లో ఉన్నప్పుడు. సో ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసి తర్వాత యుఎస్లో మాస్టర్స్ కంప్లీట్ చేశాను. అండ్ 5 years జాబ్ కూడా చేశాను యుఎస్లో. బట్ నాకు ఎప్పటికైనా ఇండియా వచ్చి సెటిల్ అయిపోవాలని ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉండేవాడిని. సో ఇంకా అమెరికా దేశానికి చేసిన సేవ చాలని చెప్పి, మన దేశం మీద అభిమానంతో, తల్లిదండ్రుల మీద ప్రేమతో ఇండియా షిఫ్ట్ అయ్యాను. ఇప్పుడు 2019 ఎండింగ్లో, నవంబర్ డిసెంబర్ ఆ టైంలో మూవ్ అయ్యాను. బట్ మూవ్ అయ్యి అప్పటికే పెళ్ళి అయిపోయింది, 2 పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. పెద్దగా ఏం ప్లాన్ చేసుకోలేదు, అంటే ఇండియా వచ్చిన తర్వాత కొత్త బిజినెస్ చేయాలి, బట్ బిజినెస్ చేయాలని అయితే గ్యారంటీ, అది పక్క, జాబ్ కాదని. కొత్త బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలా లేకపోతే ఫ్యామిలీ బిజినెస్లో కంటిన్యూ అవ్వాలా అనేది పెద్దగా డిసైడ్ అవ్వలేదు. వచ్చిన తర్వాత బట్ డెఫినెట్లీ ఆల్రెడీ మా ఫాదర్ అండ్ బ్రదర్ బిజినెస్లో ఉన్నారు, చూసుకుంటున్నారు బాగానే. సో కొత్త బిజినెస్ ఏదైనా ట్రై చేద్దాం, రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉండేవాడిని. బట్ అందరికీ తెలుసు కరోనా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, 2020 ఫిబ్రవరి ఎండింగ్లో లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఇట్స్ జస్ట్ నేను వచ్చిన 2 monthsకి స్టార్ట్ అయింది. ఆ టైంలో ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బిజినెస్ చాలామంది బాగా సఫర్ అయ్యారు, అంటే బికాస్ ఆఫ్ లాక్డౌన్స్ అండ్ ఆల్.
సో ఆ టైంలో కొత్త బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడం అంత మంచిది కాదని అనిపించింది. సో ఎనీవేస్ ఖాళీగా ఉండకుండా మా బిజినెస్గా ఇవి కూడా ఆపరేషన్స్ చూసుకుంటూ ఉండేవాడిని ఆ టైంలో. అలాగా బిజినెస్లో సెట్ అయిపోయాను ఇంకా. బట్ మా ఫాదర్ బ్రదర్ చేసేదానికి అడిషనల్గా ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచనతో కొత్తగా ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడిని అపార్ట్ ఫ్రమ్ లెర్నింగ్ ద బిజినెస్. సో వన్ థింగ్ ఈజ్ ఐ థాట్ ఐ షుడ్ ఇంక్రీజ్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ మై బిజినెస్. అట్లాగా ఆన్లైన్లో ఇప్పుడు ఎక్కువ ఆన్లైన్లో అంటే పేపర్ యాడ్స్ కానీ వీటికంటే ఎఫెక్టివ్గా ఆన్లైన్ ద్వారా అడ్వర్టైజింగ్ చేస్తే ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుందనే ఆలోచనతో రకరకాలుగా ఆన్లైన్లో మా బిజినెస్ విజిబిలిటీ పెరిగేలాగా చేశాను. ఇక్కడ చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. మామూలుగా మీరు మీ బిజినెస్ని ఆన్లైన్లో ఎక్కువ అడ్వర్టైజ్ చేసుకోవాలంటే ఏం ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారు? ఇన్స్టాగ్రామ్ యాక్చువల్గా రీసెంట్గా లాక్డౌన్ దగ్గర నుంచి టిక్టాక్ అవి స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది. బిఫోర్ దట్ ఇప్పుడు బాగా ఉంది ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్రెండ్. అప్పట్లో వెబ్సైట్ జస్ట్ డైల్ ఇండియా మార్ట్ బాగానే ఉంటుంది. వాటన్నిటిలో నేను కూడా అన్నిట్లో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి అంతా చేశాను. ఇంకా ఏమన్నా చెప్పగలరా? అండ్ ఇవన్నీ కాకుండా ఒకటి గూగుల్ బిజినెస్ పేజ్ అని ఉంటుంది. ఎవరికైనా ఉన్నాయి బిజినెస్ పేజ్? గూగుల్ బిజినెస్ పేజ్ కూడా క్రియేట్ చేశాను మా బిజినెస్కి. దాని ద్వారా ఆన్లైన్లో జస్ట్ విజయవాడ నుంచే కాదు, అదర్ సిటీస్ నుంచి, అదర్ స్టేట్స్ నుంచి కూడా ఎంక్వైరీస్ వచ్చేవి మాకు. అంటే ఎవరైనా ఇక్కడ కొత్తగా వేరే హౌస్ చేసుకుంటున్న వాళ్ళు కానీ అట్లాంటి వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేస్తే మాది వస్తుండేదన్నమాట. అట్లా ఆన్లైన్ ఎంక్వైరీస్ వచ్చి అవి బిజినెస్గా కన్వర్ట్ అయ్యి ఇప్పటికీ బిజినెస్ చేస్తున్నాం అట్లాగా. సో ఐ థింక్ ఏదో కొంచెం కొత్తగా తీసుకొచ్చాను బిజినెస్కి అనే సాటిస్ఫాక్షన్ అనమాట. ఇప్పుడు చిన్న యాక్టివిటీ, అందరు ఫోన్స్ తీసుకొని మా బిజినెస్ పేజ్ని ఫస్ట్ ఎవరు చూపిస్తారో చూద్దాం. ఐ మీన్ ఏం సెర్చ్ చేస్తారో మీ ఇష్టం. అంటే చిన్న క్లూ ఇస్తాను, బాలాజీ మినీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అని ఉంటుంది దాంట్లో. అంటే బిఎంటీ లాజిస్టిక్స్కి ఇంకా మార్చలేదు ఆన్లైన్లో. ఎస్, ఫస్ట్ నిహాంత్ గారు చూపించారు. అందరూ ఎలాగో ఓపెన్ చేశారు కాబట్టి 5 స్టార్ రేటింగ్ ఇచ్చేసేయండి. అయితే కొంచెం గుర్తుపెట్టుకొని నెక్స్ట్ 2-3 డేస్లో ఇవ్వండి. ఇది వరకు సెర్చ్ చేయగానే ఫస్ట్ కనపడేది, ఇప్పుడు మేబీ డ్యూ టు యాక్టివిటీ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల అనుకుంటా 6th or 7th ప్లేస్లో వస్తుంది. ఐ హోప్ we will bring it back again to the top after this. ఆటోనగర్, మా ఆఫీస్ ఆటోనగర్లో. ఇప్పుడు ఆటోనగర్, అప్పట్లో 1 టౌన్లో స్టార్ట్ అయింది. బట్ అక్కడ సో ఓకే, మేము ఏం చేస్తాం అనేది చెప్పాలంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెహికల్స్ మీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నీడ్స్కి తగ్గట్టు ప్రొవైడ్ చేస్తాము. అండ్ ఆల్సో వి ట్రాన్స్పోర్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గూడ్స్. అంటే ఎఫ్ఎంసీజీ గూడ్స్, ఎఫ్ఎంసీజీ కేటగిరీకి వస్తే గోద్రేజ్, డాబర్, జ్యోతి ల్యాబ్స్ లాంటి వాళ్ళతో టైప్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము. ఫుడ్ ఐటమ్స్ అయితే ఎంటీఆర్, బాంబినో, పర్ఫెక్ట్, కెలాగ్స్ లాంటి కంపెనీస్కి వాళ్ళతో టైప్ ఉంది, వాళ్ళకి వెహికల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము. అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గూడ్స్, మనకి విజయవాడలో ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్స్ ఉన్నాయి. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఆటోనగర్లో కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, అండ్ కొండపల్లి ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా ఉంది, సూరంపల్లి ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా ఉంది, వీరప్పనేనిగూడెంలో ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా ఉంది, మల్లవల్లో ఒక ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా ఉంది. తెలుసా అందరికీ ఈ విషయం? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్స్. సో ఇక్కడ అంతా రకరకాల ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి. అంటే ఆటోమొబైల్ స్పేర్ పార్ట్స్ తయారు చేసేవాళ్ళు కానీ, ఫుడ్ ఐటమ్స్ తయారు చేసేవాళ్ళు కానీ, రైట్ ఫ్రమ్ పెనాయిల్ తయారు చేసేవాళ్ళు, ఫ్లోర్ క్లీనర్స్, డిటర్జెంట్స్, రకరకాల కంపెనీస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళందరితో టైప్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఏరియాస్లో కొత్త బిజినెస్లో ఇంకా ఎవరికైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు మీకు తెలిస్తే నన్ను రిఫర్ చేయమని అడుగుతున్నాను. దట్స్ ఆల్. అండ్ మై పర్టికులర్ ఆస్క్ ఫర్ టుడే ఈజ్, యాక్చువల్గా మేము పోర్ట్స్ నుంచి కొంతమంది గూడ్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు అండ్ ఇక్కడ నుంచి పంపిస్తారు ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి. వాళ్ళకి కూడా వెహికల్స్ సప్లై చేస్తాం మేము.
ఇప్పుడు కొత్తగా మచిలీపట్నం పోర్ట్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది. ఇంకా ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుందో మరి తెలియదు కానీ, బట్ అక్కడ కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి ఎవరికైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నట్టు మీకు తెలిస్తే నేను రిఫర్ చేయమని అడుగుతున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. ఇప్పుడు మామూలు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీసులు కొన్ని కలెక్ట్ చేసేసుకొని ఊరికి వెళ్ళి అలా డిస్పాచ్ చేస్తాయి. ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇది లేదా ఎక్స్క్యూజ్ తీసుకెళ్తారా? అది మీరు చెప్పేది పార్సిల్ సర్వీస్ అని అంటారు. అంటే ఫుల్ ట్రక్ అవసరం లేని వాళ్ళు జస్ట్ ఒక ఫుల్ ట్రక్లో సపోజ్ ఒక 300 బాక్సెస్ పడతాయి అనుకోండి. ప్రతి కస్టమర్కి 300 బాక్సెస్ పంపించాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఒక 10 బాక్సెస్ 20 బాక్స్ అట్లా పంపించాలంటే అది పార్సిల్ సర్వీస్. మేము ఓన్లీ ఫుల్ ట్రక్కే ప్రొవైడ్ చేస్తాం. పార్సిల్ సర్వీస్ ఇది లేదు మా దగ్గర, సర్వీస్ లేదు. అండ్ అండ్ ఈ టిప్పర్స్ అవి కూడా మన దగ్గర ఉండవు కానీ, బట్ డెఫినెట్గా మీకు ఎవరికైనా రిఫరెన్స్ కావాలంటే నేను ఇస్తాను. మా రిలేటెడ్ ఫీల్డ్లో తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు, టిప్పర్స్ కానీ లేకపోతే పెరిషబుల్ గూడ్స్ కూడా మేము చెయ్యం. అది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ఉంటారు దానికి. అండ్ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ ఫర్ గివింగ్ మీ ఆల్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో ఈ టర్మ్ లో ఎవరైతే ఇవ్వలేదో 2 members అప్రోచ్ కండి. లేకపోతే మాత్రం నేను 2 members కాల్ చేస్తా, 100% వాళ్ళు ఇవ్వాలి. ఓకే, సుదీప్ గారు, సందీప్ గారు ఒకళ్ళు, నెక్స్ట్ అరవింద్ గారు. రైట్. అండ్ పునాది బలంగా ఉండాలంటే ఏమేం కావాలండి? ఓకే, సిమెంట్ ఐరన్ కావాలి. మరి మన హౌస్ కి అంత స్ట్రాంగ్ పిల్లర్, డైనమిక్ అండ్ యంగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఈరోజు మన సూపర్ మెంబర్ ప్రెజెంటర్ అండి. ఆయన మిస్టర్ విశ్వనాథిని రోహిత్ కుమార్ గారు. రోహిత్ గారు 30th December 1992 శ్రీ వి ఆంజనేయులు గారు మరియు వేద కుమారి గారులకు జన్మించారు. విద్యాపరంగా ఆయన BBM మరియు MBA పూర్తి చేశారు. 2013లో తన 21st ఇయర్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ లో అడుగుపెట్టారండి. 1980లో ఆయన వాళ్ళ ఫాదర్ స్థాపించి బిజినెస్ లోకి 13 years గా 13 సంవత్సరాలుగా తన లీడర్షిప్ స్కిల్స్ తో విజయవంతంగా నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లారు. ఆయన వ్యక్తిగత జీవితానికి వస్తే 17th December 2021 జ్యోతి గారితో వీరి వివాహం జరిగింది. ప్రస్తుతం వీరికి 10 నెలల ముద్దుల కొడుకు, అబ్బాయి పేరు కృషివా. బిజినెస్ లో ఎంత బిజీగా ఉన్నా క్రికెట్ ఆడడం, పుస్తకాలు చదవడం, అలాగే ఇంకొక స్పెషల్ క్వాలిటీ ఒకటి ఉందండి. ఫ్రెంచ్, ఇటాలియన్, చైనీస్, మెక్సికన్ అండ్ ఇండియన్ డిషెస్, సౌత్ ఇండియన్, నార్త్ ఇండియన్ 2 dishes లో ఆయన స్పెషలిస్ట్ అండి. ఎప్పుడైనా మన సోషల్ లో వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర కానీ వాళ్ళ షాప్ దగ్గర ప్లాన్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ తన వ్యాపార విషయాలను రోహిత్ గారు తన మాటల్లో తెలుసుకుందాం. వెల్కమ్, ప్లీజ్ వెల్కమ్ రోహిత్ గారు. గుడ్ మార్నింగ్ యజ్ఞ. థ్యాంక్ యూ అరవింద్ గారు, భలే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలా ఇంత. సార్, నా పేరు రోహిత్ కుమార్ అండి. మా ఫాదర్ నేమ్ ఆంజనేయులు గారు. నేను 1991లో పుట్టాను, December 30. సో నేను పుట్టింది కూడా పెరిగింది కూడా విజయవాడలోనే. సో నా ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసరికి నేను బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ ఇక్కడ KBNలోనే చేశాను, BBM. ఆ తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ మాస్టర్స్ కోసం లండన్ వెళ్ళాను. బట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ ఒక 3 months తర్వాత ఫాదర్ డిమాండ్స్ అవ్వడం వల్ల సో ఐ రిటర్న్ బ్యాక్. సో నాకు వచ్చిన ఫ్లూయెంట్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసరికి కొంచెం ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెంట్, తెలుగు అండ్ హిందీ తోడస ప్యాజాల నుంచి అక్కడ వరకు స్టార్ట్ అయింది. అలా ఇప్పుడు మా మెటల్ కావాలన్నా కూడా అందరూ నార్త్ ఇండియా నుంచి లేకపోతే సౌత్ ఇండియా నుంచి ఎక్కువ హిందీ ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడుతున్నారు మన ఇంగ్లీష్ కన్నా. సో ఇంకా అదే కొంచెం అలవాటు చేసుకున్నా, అది కొంచెం అలవాటు అయింది. సో ఇంక కమింగ్ టు మై హాబీస్, సార్ చెప్పినట్టు కుకింగ్ కొంచెం ప్యాషన్. ఎందుకంటే లండన్లో ఉన్నప్పుడు నేనే వండుకోవాలి, నేనే తినాలి. సో అలా అక్కడ ఒక్కొక్క డిషెస్ నేర్చుకున్నాను ఆ 3 monthsలోనే. ఆ తర్వాత ఇండియా వచ్చిన తర్వాత ఇంకా టైం పాస్కి బోర్ కొట్టి ఇంకా బయటికి తిరిగే కానీ ఇది బెటర్ అని ఇదే కొంచెం ట్రై చేశాను. ఇవే బాగా వచ్చినాయి. అండ్ తర్వాత ఇండోర్ గేమ్స్ కూడా బాగానే ఆడతా, PG గేమ్స్. జశ్వంత్కి బాగా ఐడియా ఉంది. అండ్ అవుట్డోర్ గేమ్స్ వచ్చేసరికి క్రికెట్ బాగా ఇష్టము. అండ్ అదర్ గేమ్స్ కూడా ట్రై చేస్తాను. కమింగ్ టు మై ఫర్మ్ సార్, ఇది ఫర్మ్ వచ్చేసరికి మాది వెంకటేశ్వర ఇండస్ట్రీస్ అండి. అంతకుముందు డాడీ వాళ్ళు అంతా బ్రాన్ అండ్ బ్రాటప్ కొండపల్లిలో ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు అక్కడ కిరాణా కొట్టు, అక్కడ నుంచి విజయవాడ వచ్చి ఐరన్లో ఫస్ట్ 1 townలో ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యారు. హార్డ్వేర్ స్టోర్ స్టార్ట్ చేశారు అక్కడ. ఆ తర్వాత ఒక 2-3 yearsకి మెల్లగా బిజినెస్ ట్రేడింగ్ నుంచి మ్యానుఫ్యాక్చర్కి రావాలని చెప్పి
సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ కబేలా దగ్గర స్టార్ట్ చేశారు. ఆ టైంలో ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీ ఆ ఏరియాలో మాదేనండి. ఇండస్ట్రియల్ జోన్ గా క్రియేట్ చేసిన ఇంకా ఇండస్ట్రియల్ జోన్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి ఆ టైంకి. సో మాదిను ఇంకా మా అంకుల్ది ఒక ఇద్దరిది కలిపి ఫరం స్టార్ట్ అయినాయి. అండ్ అది ఇప్పుడు మా ఎక్స్టెంట్ వచ్చేసరికి కూడా ఒక 1 acre లో ఉంటుంది కబేలాలో. సో మా దగ్గర మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వచ్చేసరికి ఒక 3 ప్రొడక్ట్స్ చేస్తాము. వైర్ నెల్స్ ఒకటి చేస్తాము, ఎంఎస్ వైర్ ఒకటి చేస్తాము, అండ్ ఎంఎస్ బోల్ట్స్ కూడా చేస్తాము. బోల్ట్స్ అంటే ఆటోమొబైల్ వాటికి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ తర్వాత ఫెన్సింగ్ వైర్స్ కూడా మేము మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తామండి. ట్రేడింగ్ వచ్చేసరికి మేము జియో వైర్లు, బైండింగ్ వైర్, టీఎంటీ రీబార్స్ కూడా చేస్తాం. బట్ అది నా కేటగిరీ కాదు కాబట్టి నేను చెప్పట్లేదు. సో టీఎంటీ రీబార్స్. అండ్ తర్వాత లాస్ట్ వచ్చేసరికి బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కి కావాల్సిన మెయిన్ ప్రొడక్ట్స్ ఇవే. దాంతోపాటు సిమెంట్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి రీసెంట్ గా సిమెంట్ కూడా నేను యాడ్ చేసుకున్నానండి. సో ఇప్పుడు ఇవాళ ఒక 2 ప్రొడక్ట్స్ గురించి నేను డిస్క్రైబ్ చేయాలనుకున్నా. ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ వచ్చేసరికి ఫెన్సింగ్ వైర్ గురించి చెప్తానండి. సో ఫెన్సింగ్ వైర్ వచ్చేసరికి మీకు బార్బర్ వైర్ అంటాము. అది దేనికి వాడతారంటే అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ, లేకపోతే మీకు ఏమైనా ఓపెన్ ప్లాట్స్ ఉంటే దాన్ని కవర్ చేసుకోవడానికి, ఈ క్యాటిల్స్ కానీ ఏవి ఎంక్రోచ్మెంట్స్ కూడా అవ్వకుండా ఉండడానికి వాడతాము. సో జియో వైర్లో వచ్చేసరికి 2 సైజెస్ ఉంటాయి, 12x12 ఉంటాయి అండ్ 12x14 ఉంటాయి. సో 12x12కి 12x14 డిఫరెన్స్ ఏంటంటే 12x12 అనేది కొంచెం థిక్నెస్ గట్టిగా ఉంటుంది అండ్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. సో మీకు ఏంటంటే డ్యూరబిలిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒక 8 years నుంచి ఒక 10 years వరకు వితౌట్ అబ్స్ట్రక్షన్ అన్ని మీకు మీరు ఏదైతే లే చేసారో అదంతా ఉంటుంది. 12x14 వచ్చేసరికి ఓవర్ ద కాంపౌండ్ వాల్ అయితే మేము సజెస్ట్ చేస్తాం, బట్ కాంపౌండ్ వాల్ లేకుండా అయితే ఇప్పుడు మేము సజెస్ట్ చేయము. ఇప్పుడు 12x14 ప్లేస్ లో కరెక్ట్ గా ఇంకోటి వైర్ వచ్చింది. అది మరి ఇప్పుడు పోలీసులు కానీ లేకపోతే మిలిటరీ జోన్స్ లో కానీ యూస్ చేస్తున్నారు అవి. సో ఆ వైర్ కూడా మా దగ్గర సప్లై ఉంటుంది. ఈ జియో వైర్ లో కూడా ఒక క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. సో వచ్చేసరికి ఇప్పుడు జిఎస్ఎం అనే నేమ్ తో మనం కొలుస్తాము. జిఎస్ఎం మా దగ్గర వచ్చేసరికి 40 నుంచి 200 జిఎస్ఎం వరకు ఉంటుంది. సో జిఎస్ఎం ఇప్పుడు మీకు 40 అబోవ్ ఉంటే మీకు డ్యూరబిలిటీ ఎక్కువ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మీకు రస్టింగ్ వస్తుంది. రస్టింగ్ వచ్చిన వెంటనే ఐరన్కి ఏమవుతుంది అంటే కొన్ని ఇయర్స్ అయిన తర్వాత అది డిగ్రేడ్ అయిపోయి కట్ అయిపోవడం జరుగుతుంది. అదే మీరు జిఎస్ఎం 40 అబోవ్ అనేది తీసుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ మీకు ఒక 8 years నుంచి 9 years వస్తుంది. అండ్ మా ప్రొడక్ట్ మేము కాంపిటీట్ గా అయ్యేది కొంచెం టాటా వాళ్ళతో కూడా కాంపీట్ అవుతాము. వాళ్ళు కొంచెం ప్రైజింగ్ వచ్చేసరికి ఎక్కువ ఉంటుంది. వాళ్ళలో ఉన్న ఒక 70% ప్రైస్ డిస్కౌంట్ లో మా ప్రొడక్ట్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. అండ్ అదే డ్యూరేషన్ కూడా మేము ఇవ్వగలం. సో ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా కూడా ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ. అండ్ మై సెకండ్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ వైర్ నెల్స్ అండి. మేము వైర్ నెల్స్ ఫస్ట్ డాడీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ట్రేడింగ్ లో స్టార్ట్ చేసిందే నెయిల్స్. ఆ నెయిల్స్ నుంచి ఒక 2 years తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రావాలని చెప్పి 1980s లో కబేలా దగ్గర ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేశారు. సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మేము ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక 4 machineries తో స్టార్ట్ చేసాం. ఇవాళ మేము అది కరెక్ట్ గా 13 machineries కి ఎక్స్పాండ్ చేసుకున్నాం. అండ్ త్రూఅవుట్ 8 hours నుంచి 12 hours షిఫ్ట్ లో కంటిన్యూస్ ప్రొడక్షన్, ఎక్కడ ఒక మిషనరీ కూడా ఆగదు. మీరు ఎప్పుడైనా మా ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ విజిట్ చేసినప్పుడు మీకు అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలను. అండ్ వైర్ నెల్స్ లో కూడా మేము కస్టమైజేషన్ కూడా చేస్తాం. మీకు సెంటరింగ్ కావాల్సినప్పుడు కొన్నిసార్లు చెక్కలు మందం వస్తాయి, కొన్నిసార్లు చెక్కలు సన్నం వస్తాయి. ఆ తగ్గట్టుగా కూడా మేము ఆ గేజ్ లెన్స్ కూడా మేము చేస్తాము. మీకు ఒకవేళ మందం వచ్చింది అనుకోండి, మేము దాని తగ్గట్టు మందం తగ్గిస్తాము మా నెయిల్స్ ప్రొడక్షన్ లో కూడా. సో మీకు ఎక్కడ నెయిల్స్ అనేది వేస్టేజ్ అవ్వదు మీకు. సో మా క్లయింట్స్ వచ్చాక బేసికలీ మేము ఎక్కువ B2Bకే ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చాం ఫస్ట్ నుంచి. సో ఎందుకంటే కొంచెం ఎక్స్పాన్షన్ ఉంటుంది అని చెప్పి. సో B2C మాది కొంచెం తక్కువ. ఎగ్నాస్ ద్వారా నేను వచ్చింది దేనికి అంటే B2C కొంచెం గ్రాప్ చేద్దాము, ఆ కస్టమర్స్ కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకుంటే మనం ఇంకా కొంచెం లాంగ్ రన్ లో సాటిస్ఫై అవ్వచ్చు అని చెప్పి ఫస్ట్ ఎగ్నాకి ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వడం జరుగుతుందండి. సో B2B వరకు మేము ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు కవర్ చేస్తామంటే ఇన్ అండ్ అవుట్ ఏపీ ఎక్కువ కవర్ చేస్తాం. సో మేము ఫస్ట్ గొల్లబోడ్ నుంచి విసనపేట వరకు వెళ్తాము, కానూరు నుంచి మచిలీపట్నం వరకు వెళ్తాము, తాడేపల్లి నుంచి చెన్నై వరకు వెళ్తాము, ఉన్న నుంచి వైజాగ్ వరకు ఇస్తామండి. సో రీసెంట్గా మేము లాస్ట్ క్యాపిటల్ రీజన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మేము కొంచెం క్యాపిటల్ బిల్డింగ్స్ లైక్ హైకోర్టుకి కానీ, విట్ యూనివర్సిటీకి కానీ, SLM యూనివర్సిటీకి కూడా కొంచెం కాంట్రిబ్యూట్ చేసాము. మా హార్డ్వేర్ కానీ TMTs కానీ కూడా వెళ్ళినాయి. అండ్ అలానే సిమెంట్ వచ్చేసరికి కొంచెం ఏరియా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ఏరియా వరకు సిమెంట్ అయితే ఇవ్వలేకపోయాం కానీ బట్ ఆ క్లయింట్స్ రిఫర్ చేసాం. ఎందుకంటే సిమెంట్ లో ఏ ఏరియాకి ఆ ఏరియా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి రిఫర్ చేసాం. సో సిమెంట్ లో మేము 3 products చేస్తున్నాం సార్. KCP చేస్తున్నాము, డెక్కన్ చేస్తున్నాము, తర్వాత సాగర్ ఇస్తాము. ఇంకేంటంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ లేకపోయినా అదర్ క్లయింట్స్ నుంచి తీసుకుని ప్రొక్యూర్ చేసి ఇవ్వగలం. బట్ ఆ ఏరియా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండడం వల్ల ఎక్కువ ప్రొడక్ట్స్ నేను డిస్క్రైబ్ చేయలేను సిమెంట్. సాగర్ యా. సో రీసెంట్ సక్సెస్ స్టోరీ అంటే మన దాంట్లోనే జశ్వంత్ ఒక 3 years బ్యాక్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ హరీష్ ని రికమెండ్ చేశాడు.
మనం ఒక 1 ton వరకు వాళ్ళ ఫెన్సింగ్ నీడ్స్ కూడా సప్లై చేసాము. థ్యాంక్ యూ. నేను Q&A సార్. B2B లార్జ్ స్కేల్. సో ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్ స్పెసిఫిక్ ఆస్క్ వచ్చేసరికి అండి, ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లో కానీ మీ దగ్గర కానీ ఎవరైనా కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డింగ్స్ అయినా స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నా, హౌస్ కట్టాలనుకున్నా, జస్ట్ ఒక రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి. నేను వాళ్ళకు ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నా సరే, లైక్ నా దగ్గర సిమెంట్ నుంచి టు ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్, వాళ్ళ సివిల్ వర్క్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు అన్ని ప్రొడక్ట్స్ నా దగ్గర ఉంటాయి. సో వాళ్ళకి ఏది కావాలో, దేంట్లో నేను హెల్ప్ఫుల్ అవుతానో వాళ్ళకి కన్వర్ట్ చేయగలను. అండ్ తర్వాత వన్స్ మాకు రిఫరల్ వచ్చిన తర్వాత మాక్సిమం 80-85% కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. వన్స్ కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత మా దగ్గర కొనాలి అనుకున్నప్పుడు మేము ఎక్కడ వాళ్ళకి ఇది లోటు వచ్చింది, ఇక్కడ ఇది తగ్గలేదు, లేకపోతే ఈ ప్రోడక్ట్ అవైలబిలిటీ లేదు అనిపించకుండా ప్రతి ప్రోడక్ట్ మేము సప్లై చేయడానికి ట్రై చేస్తామండి. సో లొకేషన్ వచ్చేసరికి కబేలా అండి. ఇండస్ట్రీ అండ్ షాప్ అక్కడే వస్తుంది మనకి. వేర్ హౌసెస్ మామూలుగా ఉన్నాయి, అది డైరెక్ట్గా ఫ్యాక్టరీ నుంచి వస్తాయి మనకి సిమెంట్ వర్క్ అయితే. Definitely sir. Yeah, definitely sir. Definitely. We'll plan it sir. Industry visit. Egna industry visit. Thank you. And okay. We'll try to provide links to you sir, both. And మనకి యాక్చువల్లీ ఒక 2 అనౌన్స్మెంట్స్ లాగా అనుకున్నామండి. 2K వాక్ ఒకటి ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ప్రాబబ్లీ నెక్స్ట్ సండే షెడ్యూల్ ఉంటుంది ప్రాబబ్లీ, అండ్ కమింగ్ సండే కాకుండా నెక్స్ట్ ది, అండ్ ప్రాబబ్లీ 26th మన కాన్క్లేవ్ మీటింగ్ ఉండదు. ఈ గ్యాప్ లో లైక్ ఒక సండే వీ డూ ప్లాన్ ఫర్ 2K వాక్ అండి. మనం ఒకటి ప్లాన్ చేద్దాం విత్ ఫ్యామిలీస్. మా వెన్యూ, టీ-షర్ట్స్ అండ్ దానికి నెసరీ అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని హెడ్ టేబుల్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ఇట్. అండ్ మీ సైడ్ నుంచి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది జస్ట్ మీ ఫ్యామిలీతో పార్టిసిపేషన్, ఇంక్లూడ్ ఎవ్రీవన్, కిడ్స్, అడల్ట్స్, ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు. అండ్ దెన్ వీ హార్ట్ఫుల్లీ థ్యాంక్ లైక్ రోస్టర్ బుక్ కి యాడ్స్ ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి వీ హార్ట్ఫుల్లీ థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Before closing, I would like to take some 2 minutes of your time. One more. Sir, ఇవాళ ఎలా ఉంది? How is the meeting vibe today? How is the meeting vibe? దీనికి మనం ఫస్ట్ కంగ్రాచులేట్ చేయాల్సింది మన PST అండ్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ సార్. సూపర్ వర్క్ సార్. మనం ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేసామో విత్ ఇన్ లాస్ట్ 10 days నుంచి ఐ థింక్ దే ఆర్ వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్ టు గెట్ దిస్ అవుట్పుట్. See all these banners, all these posters, all these tent cards, all your ID cards, latest ID cards. చూడండి ఎంత బాగుంది. ఇది కదా మన మీటింగ్ వైబ్. ఇది చాలా బాగుందండి. ఇలాగే కంటిన్యూ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఈ పీరియడ్ అంతా కూడా ఇలాగే మీటింగ్ వైబ్ డిఫరెంట్గా మనతో డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేస్తూ ఖచ్చితంగా మన మెంబర్స్ అందరికీ మంచి టైం ఇక్కడికి వచ్చినందుకు దే షుడ్ నాట్ ఫీల్ బోర్. దే షుడ్ గెట్ బిజినెస్ ఆల్సో. దే షుడ్ నాట్ ఫీల్ బోర్ టు కమ్ హియర్. మనకి మీటింగ్ ఉంది అంటే రావాలి అనే అనిపించేలాగా మనం మీటింగ్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అరే 2K వాక్ అని అనౌన్స్ చేస్తే ఒక్క నవ్వు లేదు, ఒక క్లాప్ లేదు. ఏంటంటే అసలు 2K వాక్ అంటే ఏంటి అనుకున్నారు? అంటే మామూలుగా అసలు ఏంటి అర్థం కాలేదా, లేకపోతే ఏంటి అసలు? సోషల్స్ ఎప్పుడు ఉండే సార్. ఫ్యామిలీతో ఈ రోజుల్లో మన ఫ్యామిలీతో మనకు టైం స్పెండ్ చేయడానికి టైమే దొరకట్లేదు. అలాగా గ్రూప్ అందరూ కలుసుకొని విత్ ఫ్యామిలీలో కలవడానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. సో ఫీల్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ దిట్. ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా అని చెప్పేసి మనం వెయిట్ చేయాలి, కానీ దాని గురించి 2K వాక్ అలా కాదండి. సో 2K మేక్ షూర్ ఎవ్రీబడి పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద 2K వాక్. హ్యావ్ గ్రేట్ టైమ్. విల్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ టైమ్ విత్ యువర్ కిడ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ. డెఫినెట్లీ సింగిల్ గా పోనీ కుదరట్లేదంటే సింగిల్ గా రండి, పర్లేదు, ఏం కాదు. అండ్ సార్ సెకండ్లీ ఇవాళ పెళ్లి అనే టాపిక్ భలే లింక్ చేశారు కదండి. అంటే మనం జస్ట్ ఆయన ర్యాండమ్ గా పిక్ చేయలేదు సార్, చాలా స్ట్రాటజీగా పిక్ చేశారు. ఒక పెళ్లితో లింక్ అయ్యి ఇన్ని బిజినెస్లు జరుగుతాయని చెప్పి ఇండైరెక్ట్ గా మనకి అందరి చేత మన చేత చెప్పించారండి. దట్ ఈస్ వాట్ క్రియేటివిటీ. దట్ ఈస్ వాట్ ఇండియాలో డేటా
11 lakh crores is the wedding market. అది సి 11 lakh crores is the wedding market. సో ఒక వెడ్డింగ్ అనే ఇండస్ట్రీ అనేది లేకపోతే మనం ఎన్నో బిజినెస్లు ఏమి ఉండదు సార్. సో అలా అంత క్రియేటివ్గా ఆలోచించి ఒక పెళ్లి అనే టాపిక్ యూజ్ చేస్తూ చేయమన్నారు సార్. సో ఇలాగే డిఫరెంట్ గా 30 second ప్రెజెంటేషన్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ లో నెక్స్ట్ మీటింగ్స్ లో కూడా ఇలాగే ప్లాన్ చేద్దాము. నెక్స్ట్ సో నైస్, వెరీ నైస్ రోస్టర్ బుక్, వెరీ గుడ్ సార్. ప్రసాద్ గారు నైస్, చాలా బాగుందండి అవుట్పుట్. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్పాన్సరింగ్ యాడ్స్ ఇన్ ద రోస్టర్ బుక్. సో మన మెంబర్స్ కాదు, కొత్తగా వచ్చిన విజిటర్స్ కూడా ఖచ్చితంగా రోస్టర్ బుక్స్ ఇవ్వండి. అండ్ మెంబర్స్ ఇదివరకుట్లా కాదండి, పుట్ గుడ్ యూస్ ఫర్ ద రోస్టర్ బుక్. మీరు రోస్టర్ బుక్ ఓపెన్ చేస్తే ప్రతి మెంబర్ కింద స్లాట్ ఇచ్చామండి. శుభ్రంగా డేట్ రాసి మెంబర్ యొక్క ఏదైనా పర్టికులర్ ఆస్క్ కానీ నీడ్ కానీ ఏదైనా ఉన్నా, లేకపోతే మీకు గుర్తొచ్చిన కాంటాక్ట్ ఏమైనా ఉన్నా దాంట్లో రాసి పెట్టేసి వాళ్ళకి ఒక ఫోటో స్నాప్ షాట్ షేర్ చేస్తే దే విల్ హ్యాపీలీ డూ ద బిజినెస్. సో మేక్ గుడ్ యూజ్ ఆఫ్ రోస్టర్ బుక్ ని మంచిగా వాడండి. అండ్ ప్లీజ్ పారేయద్దు, ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ కాస్ట్లీ. ఒక్కొక్క బుక్ కి ఆల్మోస్ట్ 200 పైన స్పెండ్ చేశారండి ప్రింటింగ్ చేయండి. అండ్ సో మచ్ టైమ్ దే హ్యావ్ పుట్ ఇన్ టు మేకింగ్ దిస్ రోస్టర్ బుక్. సో డోంట్ పారేయకండి, చక్కగా ప్రతి మీటింగ్ కి మీతో పాటు రోస్టర్ బుక్ తెచ్చుకోండి, దాంట్లో నీట్ గా నోట్ చేసుకోండి మెంబర్కి ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా కావాలన్నా. ఓకేనా? ఎవరికైనా మీకు తెలిసిన రెఫరెన్స్ కి ఏమన్నా చక్కగా మీ రోస్టర్ బుక్ కొట్లో ఉంటే కనుక ఒక ఫోటో స్నాప్ షాట్ తీసేసి వాళ్ళకి షేర్ చేస్తే ఎంత బాగుంటుంది. ఒక కాంటాక్ట్ కార్డ్ షేర్ చేయడం కన్నా కూడా రోస్టర్ బుక్ లో ఉన్న ఫోటో షేర్ చేస్తే సూపర్ ఉంటుంది సార్. మన మెంబర్కి మనం ఇచ్చిన ఎలివేషన్ చాలా బాగుంటుంది అది. సో యూ మేక్ గుడ్ యూజ్ ఆఫ్ రోస్టర్ బుక్ సార్. ఇప్పుడు ఇందులో మెంబర్ కింద డేట్ ఆస్క్ అని ఉంది. ఎస్ సార్, వాళ్ళ ఆస్క్ మీరు రాసుకోవాలి సార్. వాళ్ళ ఆస్క్ ఏం అడిగారు పర్టికులర్ మీరు ఏమైనా చేయగలిగితే అందుకని నోట్ చేసుకుంటే మీకు చాలా బాగుంటుంది, మెంబర్కి చాలా బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ సార్, వన్ మోర్ థింగ్. సో గ్లోబల్ నుంచి న్యూ బ్యాడ్జెస్ ఫర్ పిఎస్టీ అండ్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ సో వచ్చినాయి. సో ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ టు హ్యాండ్ ఓవర్ దెమ్. సో యా, ప్రెసిడెంట్ గారు హ్యావ్ యువర్ న్యూ బ్యాడ్జ్. ట్రెజరర్ గారు, యా. Secretary, please hand over the badge to take a secretary. Membership coordinator, Jashwant. Okay. టైం లేదు సార్, మనం ఇచ్చేద్దాం అందరికి తర్వాత. యా, తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దాము. ఐ థింక్ సారీ ఐఎమ్ టేకింగ్ మోర్ టైం. రిమైనింగ్ బ్యాచెస్ ప్లీజ్ ప్రెసిడెంట్ దగ్గర ఉన్నాయి, ప్లీజ్ కలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, పాజిటివ్స్ అయిపోయినాయి. కొంచెం నెగిటివ్స్ మాట్లాడుకుందామా? యా, కూల్. డిసిప్లిన్ మీటింగ్లో డిసిప్లిన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలండి. ఫోన్స్ వాడుతున్నారు, మీటింగ్ మధ్యలో మెంబర్ మాట్లాడుతుంటే మధ్యలో మాట్లాడుకుంటున్నారు, చేయకండి. మెంబర్కి మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ మనం ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు మన మెంబర్కి మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. సో డోంట్ యూస్ ఫోన్స్. మీకు ఎమర్జెన్సీ కాల్ ఉంటే ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు గో అవుట్ సైడ్, హ్యావ్ యువర్ కాల్, కమ్ బ్యాక్, ఫ్రీలీ సిట్ డౌన్. డు నాట్ డిస్టర్బ్ ద మెంబర్. చూసే వాళ్ళకి బాగోదు, చెప్పే వాళ్ళకి బాగోదు. నెక్స్ట్, మీకు కొత్త ఐడి కార్డ్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేసాం, 10 కార్డ్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేసాం. ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ అన్ని ప్రతి మీటింగ్ కి ఖచ్చితంగా వేసుకొని రండి. సూట్ ఆర్ బ్లేజర్, ఎనీథింగ్ ఈస్ కంపల్సరీ. డు నాట్ వేర్ ఆన్ జీన్స్ ప్యాంట్స్, డు నాట్ వేర్ స్పోర్ట్స్ షూస్. సో మేక్ ఏ గెట్ ఫార్మల్ షూస్, గెట్ ఫార్మల్ ప్యాంట్స్, నీట్లీ డ్రెస్ అయ్యి రండి మీటింగ్ కి. అండ్ డిస్ప్లే టేబుల్స్ వాడుకోండి. మెంబర్స్ ప్లీజ్ యూజ్ డిస్ప్లే టేబుల్స్. వచ్చేటప్పుడు మీతో పాటు కొన్ని ఐటమ్స్ తెచ్చుకొని డిస్ప్లే చెయ్యండి, అంతే. సో దీస్ ఆర్ 3 points I want to talk. Use proper use of display tables, follow proper discipline. Okay, thank you. ఫీచర్ ప్రెజెంటేషన్ గురించి కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయండి, బట్ 22 years కంప్లీట్ అయిందండి. 22 years కంప్లీట్ సార్. షాప్ దానికి ఎప్పుడైనా రెడీ సార్.
సార్ ఈ 22 సేల్స్ ఇందాక మన వెంకటేష్ గారు ఒక దానికి స్పాన్సర్ అడిగారు, బ్యాడ్మింటన్ లీగ్ కి టీమ్ కి 15,000 స్పాన్సర్ అడిగారు, నేను పే చేస్తాను సార్. సూపర్ సూపర్. కేశవ వారియర్స్ అనో ఏదైనా పెడదాం సార్, మంచి టైటిల్ పెడదాం. క్లాసిక్ వారియర్స్. ఓకే సార్. సూపర్ మెంబర్ ప్రెజెంటేషన్ క్విజ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన విన్నర్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక్కసారి ప్లీజ్ సెటిల్ డౌన్ సార్. ఒక్కసారి ప్రతి మెంబర్ ఇలా యాక్టివ్గా ఉండండి. సూపర్ మెంబర్ ప్రెజెంటేషన్ అండ్ సూపర్ మినిట్ ప్రెజెంటేషన్, చక్కగా మా క్వశ్చన్స్కి రిప్లైస్ ఇవ్వండి. ఇచ్చినప్పుడు మంచి రికగ్నైజేషన్ పొందండి. ఇక్కడ రికగ్నైజేషన్ అనేది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇట్స్ నాట్ ఏ చాక్లెట్ అండి. హైయర్ అథారిటీస్ నుంచి కూడా మీకు ఆ వీడియో రికార్డింగ్లో మీకు అప్లాజ్ వస్తుంది, బిజినెస్ వస్తుంది. సో మనకు కావాల్సింది బిజినెస్ అండ్ అప్రిసియేషన్, ఇవన్నిటికీ మీరు యాక్టివ్గా ఉంటేనే వస్తాయి. సో ప్లీజ్ కోఆపరేట్. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్, ఐ ఇన్వైట్ మిస్టర్ జశ్వంత్ గారు, ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. యు ఆర్ ద విన్నర్ ఆఫ్ సూపర్ క్విజ్. అండ్ సత్య గారు అండ్ రాజ్ నున్నా గారు, ప్లీజ్ సార్. సార్ మీరు పాపం సూపర్ మెంబర్ ప్రెజెంటేషన్ 2 క్వశ్చన్లు అడగమన్నారు. మన లాజిస్టిక్స్ విశాల్ గారి ఫరం పేరేంటి, పూర్తి పేరేంటి? బాలాజీ మినీ ట్రాన్స్పోర్ట్ బిఎంటి లాజిస్టిక్స్ మార్చేశారు సార్ కొత్తగా. నెక్స్ట్ రోహిత్ గారి పూర్తి పేరేంటి? సూపర్ సూపర్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐ రిక్వెస్ట్, ఐ ఇన్వైట్ మిస్టర్ జశ్వంత్, సత్య గారు అండ్ రాజ్ నున్నా గారు. థ్యాంక్ యూ. యశ్వంత్ గురించి మాట్లాడాలి వాళ్ళు యాక్చువల్గా అయితే, బట్ టైం లేదు. ఇబ్బంది ఒకటే ఫ్లో ఫాలో అవుతుంది, ఇబ్బంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. వన్ థింగ్, యాజ్ అ జోనల్ కోఆర్డినేటర్ ఐ హ్యావ్ ఎ రికార్డ్ టు సబ్మిట్ టు మై జెడ్పీ. లేట్ కమర్స్ రాజు గారు, సునీల్ గారు, జశ్వంత్ గారు, సత్య గారు, సబర్నాథ్ గారు, విశ్వేశ్వర గారు, గిల్లి ప్రసాద్ గారు. సో ప్లీజ్ 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 ప్లీజ్, సో 8 బిఫోర్ కొంచెం ముందు రండి, నెట్వర్కింగ్ చేసుకోండి. అది ఆయన అనౌన్స్ చేస్తారు, ఎందుకంటే మేము యాక్చువల్లీ జోనల్ కోఆర్డినేటర్ రిపోర్టింగ్ ఇవ్వాలి. బట్ గిల్లి ప్రసాద్ గారు రాగానే సార్ నాకు పర్మిషన్ ఉంది సార్, ప్రెసిడెంట్ గారి దగ్గర ఉందని అన్నారు. ఉందా సార్? అయితే సార్ మీకు ఎక్స్క్యూజ్ చేసేసాం సార్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, అటైర్ వివైష పిన్ ఎంతమందికి ఉంది? లేని వాళ్ళు ఎంతమంది? కొంచెం ప్లీజ్ నోట్ సార్, అది కూడా ఒక్కసారి. అండ్ ఐడి కార్డ్స్ కూడా అందరికి వాళ్ళు ఇచ్చారు కదా, అందరికి షూ ఏది వేస్తున్నారు? వేసారు అందరూ? వేసారా? వేసారా సత్య గారు? అంటే గురువారం అంటే షూ కూడా బ్లూ తెచ్చుకోండి, లేదండి ఇబ్బంది లేదు, ఫార్మల్ బ్లూ. రైట్, ప్లీజ్ ప్లీజ్, జోక్స్ ఆర్ ద పార్ట్. ప్లీజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్ రికార్డ్. ఎవ్రీథింగ్ మనం యాక్టివ్గా ఉందాము. అండ్ మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఈస్, వ్యాపారాల్లో అందరూ యాక్టివ్గా ఉంటారా ఇలాగ నీరసంగా ఉంటారా? షూర్. ఫన్ గ్రూప్ లో బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ ఎందుకు చేయట్లేదు? బిజినెస్ వద్దా? ఒక్క లింక్ మీకు 100 కోట్లు తెచ్చిపెట్టగలదు. ప్రమోట్ చేయండి యాక్టివ్గా. మీరు ఫన్ గ్రూప్ లో ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటే మీ ప్రెమిసెస్కి వస్తే ఆ మనిషి అంత యాక్టివ్గా ఉంటారని అర్థం అవుతుంది. మీరు నీరసంగా ఉంటే ఆ ఫరంకి వెళ్ళినా అలాగే నీరసంగా ఉంటారేమో అనుకుంటారు. ప్లీజ్ అలా అనుకోకుండా మీరు ఫన్ గ్రూప్లో యాక్టివ్గా బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ చేయండి, ప్రోడక్ట్స్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి, చక్కగా లింక్స్ తీసుకోండి. లింక్ ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా అంతే యాక్టివ్గా ఉంటారు అనేటట్టుగా మీరు చూపించాలి. బికాస్ వీ హ్యావ్ ఎ రికార్డ్, లింక్స్ అండ్ డీల్స్ మాకు పైకి మీరు సబ్మిట్ చేయాలి. మీరు యాక్టివ్గా ఉండి బిజినెస్ చేస్తేనే నాకు లింక్స్ అండ్ డీల్స్ పెరుగుతాయి, అవునా కాదా? రైట్, థ్యాంక్ యూ ప్రెసిడెంట్ జీ, ఓవర్ టు యూ. బ్యాడ్మింటన్ ఉంది, వివైశ్య బిజినెస్ నెట్వర్కింగ్ క్లబ్. నాట్ ఓన్లీ బిజినెస్ మీటింగ్స్, యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. బ్యాడ్మింటన్
చక్కగా పార్టిసిపేట్ చేయండి. 2K రన్ ఉంది, పార్టిసిపేట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ టు సునీల్ గారు ఫర్ ట్రాఫీ స్పాన్సరింగ్ ఫ్రమ్ ఎగ్నా. ప్రౌడ్ మూమెంట్ టు ఉమేష్ అండ్ కాశవ్ గారు ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేస్తారు. ఒక్క నిమిషం సార్, నిజంగా థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి. టైం దాటిపోయింది. We need to honor 9:30 గా ఎందుకు క్లోజ్ చేయలేదు అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. We need to congratulate. So everything మీ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయండి యాక్టివ్గా. థ్యాంక్ యూ సార్. చంద్రకాంత్ గారు, ఒక చిన్న సర్ప్రైజ్ సార్ మీకు. ఫోన్లో ఒకసారి ఒక స్కానర్ ఓపెన్ చేయరా మీ ఫోన్లో? ఫోన్ పే కాదులేండి, నార్మల్. ఓకే సార్. వివేష ఎగ్నా హౌస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సూపర్. నేను ఇవాళ మీటింగ్ వచ్చేటప్పుడు చాలా డిసప్పాయింటెడ్ గా, నాకు ప్రెసిడెంట్ గారు నాకు సపోర్ట్ చేయట్లేదు, నాకు స్టాండీస్ లేవు, 10 కార్డ్స్ లేవు, ఐడి కార్డ్స్ లేవు, వివేష్ అటైర్ లేదు అని 15 రోజుల నుంచి ఆయన నేను నిజంగా బుర్ర తినేస్తున్నా. ఆయన కూడా పాపం విక్స్ అయిపోయారో తెలియదు, నా కోసం ప్రేమగా చేశారో తెలియదు. కానీ ఇవాళ ఎగ్నా స్టాండర్డ్స్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి A to Z నేను అడిగిన ఏది నాకు ఇవాళ లేదు అనుకుని ఇచ్చారు. సో థ్యాంక్ యూ, రియల్లీ థ్యాంక్ యూ నిహాంతి గారు. హౌస్ అనేది పిఎస్టీస్ ఎంత బాగా కష్టపడుతున్నారు అనేది మనకు తెలుస్తుంది కదా. మనం ప్రతి మెంబర్ చేయాల్సింది 2 పనులు. లింక్స్ ఇవ్వండి, నో లింక్ అని చెప్పద్దు. అట్లీస్ట్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి స్క్రీన్ కార్డ్ వేయించుకోండి, పౌచ్ ఒకటి తెచ్చుకోండి శుభ్రంగా. 1 లింక్ ఇచ్చినట్టేగా. డ్రై ఫ్రూట్స్కి వెళ్ళి ఒక పావుకిలో జీడిపప్పు కొనుక్కోండి, ఎవరు కొనుక్కోరండి ఇంట్లో. నో లింక్ అని చెప్పద్దు, అది బాగోదు. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆన్ రికార్డ్ ఎవ్రీథింగ్. అట్ ది సేమ్ టైం ఫన్ గ్రూప్ లో ప్రమోషన్స్ చేయండి, మీటింగ్ యాక్టివ్గా రండి. అండ్ లాస్ట్ బట్ లీస్ట్ విజిటర్స్ ని తావాలి. ఐ రిక్వెస్ట్ పిఎస్టీస్ ప్లీజ్ ప్లాన్ ఫర్ విజిటర్స్ డే ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ. ఓవర్ టు ప్రెసిడెంట్. My role is to help the house with collection of membership fees and meeting fee, and also to handle the conflict between the house members with regards to the category. For the guest today, we would like to inform that Vivasha services and want to be a member of Yagna House. We are happy to service that application form and also let you know the yearly subscription charges 8,000 plus 1,000 registration with 1,000 rupees. Total 9,000 plus GST. Total amount 10,620 rupees, which can be paid through online. You can also enroll online hassle-free process. Dear members and guests, today we have shared total 45 links. Total converted deals 30. Total deal value 7,02,000. And total I2Vs 6 I2Vs and that's it. Over to President. Yeah, 1 minute. Sorry. సార్ ఆల్రెడీ మన Q1 అయిపోయింది సార్. Q2 ఫీజ్ కోసం ఆల్రెడీ 10 మెంబర్స్ అనేది నిన్న 30th దాకా లక్కీ డిప్ పెట్టాము. ఓన్లీ 10 మెంబర్స్ వరకు ఎన్రోల్ అయ్యారు. దాన్ని లక్కీ డిప్ అని ఇవాళ రేపు మార్నింగ్ తెస్తాం సార్ మేము అది. అండ్ రిమైనింగ్ మెంబర్స్ కి ఆల్రెడీ క్యూఆర్ మేము గ్రూప్ లో షేర్ చేశాను. ఆ గ్రూప్ కి క్యూఆర్ కోడ్ ఫీజ్ పేమెంట్ చేయండి. అండ్ యాడ్స్ ఫీజ్ కూడా క్యూఆర్ కి పేమెంట్ చేసి ఫన్ గ్రూప్ లోనే పోస్ట్ చేయండి సార్. పర్సనల్ గా మెసేజ్ చేయొద్దు, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాం. ఎప్పుడైనా కన్ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు చెక్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది నాకు. అండ్ మొన్న ప్రసాద్ జరిగిన గిఫ్ట్ అమౌంట్ కొంతమంది పే చేశారు అండ్ రిమైనింగ్ మెంబర్స్ అనేది పే చేయలేదు. అది మెనల్ సురేష్ గారికి పే చేయాల్సింది కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. Now that we have reached the end of our meeting, I would like to end the meeting with a note. Network gives you contacts, Vivasha gives you a family. Thank you for the trust and energy. Let us continue taking our business from local to global. Please raise for Vande Mataram. Vande Mataram. Swajara Supala Malayaj Shitara Sasya Shyamana Mataram Vande Mataram Shubha Jyosna Pulanitayamini Pulla Kusumita
ధ్రువదళ శోభిని సుహాసిని సుమధుర భాషిని సుఖదాం వరదాం మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం. చేస్తున్నారు. డేటా మన డేటా అంతా కంప్లీట్లీ సేఫ్, వీడియో రికార్డింగ్స్, ఫొటోస్, ఎవ్రీథింగ్. దాన్ని బట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేసి అందులో ఉండాల్సిన హార్డ్ డిస్క్ అవన్నీ అరేంజ్ చేశాను సార్. ఆనందంగా చెప్పారు.